अनुमिति प्रमा उपमिति प्रमा शाब्द प्रमा इति प्रमायाः चातुर्विध्यम्। इदानीं प्रमा इत्युक्ते ज्ञानं तु ज्ञातमेव, अनुभवात्मकं यद् यथार्थं ज्ञानं तदेव प्रमा। इदानीं प्रत्यक्षं यद् ज्ञानम् अस्ति तत्र कारणं किम्, असाधारणं कारणं किम् इत्युक्ते तत्र करणं किम् वक्तव्यं, केन भवति प्रत्यक्षं ज्ञानं केन भवति इति वक्तव्यं नु भवद्भिः। तो केन भवति, इन्द्रियेण भवति नु केन भवति, प्रत्यक्षं ज्ञानं केन भवति, चक्षुरिन्द्रियेण भवति, श्रोत्रेन्द्रियेण भवति, रसनेन्द्रियेण भवति, घ्राणेन्द्रियेण भवति, मन इन्द्रियेण भवति नु, पुनः त्वगिन्द्रियेण भवति सर्वैः इन्द्रियैः तत् ज्ञानं भवति। तो प्रत्यक्ष ज्ञानम् इन्द्रियेण भवति। तो प्रत्यक्ष ज्ञानस्य करणं किम्, इन्द्रियम्। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य प्रत्यक्ष प्रमायाः प्रत्यक्षानुभवस्य करणं किम्, इन्द्रियम्। कथम् इन्द्रियम्, यतो हि प्रत्यक्ष ज्ञानं केन भवति, इन्द्रियैः भवति नु। ते तान्येव इन्द्रियाणि करणानि सन्ति। असाधारणं कारणं करणं प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रति प्रत्यक्ष प्रमां प्रति असाधारणं कारणं किम्, इन्द्रियम्। असाधारणं कारणम् अस्ति वा, अस्ति, कारणमस्ति नु। तेनैव तद्विना यदि चक्षुर्नास्ति चेत् द्रष्टुं शक्यते, न शक्यते। यदि श्रोत्रेन्द्रियं नास्ति चेत् श्रोतुं शक्यते, न भवति। अत एव तत्तद् इन्द्रियस्य कार्यं किं, प्रत्यक्ष ज्ञानम्। अवगतं वा? तो प्रत्यक्ष प्रमां प्रति कारणं किम्, इन्द्रियम्। इन्द्रियं यदस्ति तदपि प्रत्यक्षपदेनैव अस्माभिः उच्यते। अत्र प्रमा प्रत्यक्ष प्रमा, तत्र करणं किम्, तत्र व्युत्पत्ति वैचित्र्येण कारणे अपि प्रत्यक्ष शब्दस्यैव प्रयोगं कुर्वन्ति। अवगम्यते नु? प्रत्यक्ष प्रमा तत्र करणं किम्, प्रत्यक्षं। प्रमायाः करणं भवति तदेव प्रमाणम्। प्रमाणम् इत्युक्ते किम्, व्याकरणानुसारेण तत्र व्युत्पत्ति का, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणं, येन प्रमीयते। तो अत्र इन्द्रियैः प्रमीयते, अतएव तत् प्रमाणम्। अभूत् न वा? तो प्रत्यक्ष प्रमा, पुनः तत्र प्रमाणं प्रत्यक्षं। तत् प्रत्यक्षं किम् अस्ति चेत् इन्द्रियम् अस्ति न, अभूत्। पुनः अनुमितिः प्रमा अस्ति, द्वितीया प्रमा। चातुर्विध्यं यत् प्रदर्शितं तत्र प्रथमं प्रत्यक्षं, अनुमितिः, द्वितीया अनुमितिः। इदानीं तस्य करणं किम्, अनुमानम्। अनुमीयते अनेन इति अनुमानम्। तत्र शब्दभेदो वर्तते। अत्र प्रत्यक्षे तथा सन्देहः न कर्तव्यः, उभयोः कृते प्रत्यक्षमेव शब्दः। अभूत् न वा? प्रत्यक्षे एव शब्दः। इदानीम् अनुमितिः प्रमा, तत् कारणम् अनुमानम्। अवगन्तव्यं, प्रमा प्रमाणयोः अन्तरं ज्ञायते नु। प्रमा इत्युक्ते प्रमीयते असौ इति प्रमा। अवगम्यते नु? प्रमीयते ज्ञायते असौ इत्युक्ते ज्ञानमेव अस्ति तत्। तो ज्ञानं प्रमा, तत् करणं यदस्ति तत् प्रमाणपदेन अस्माभिः व्यवह्रियते। अनुमितिः प्रमा, तत् कारणम् अनुमानम्। पुनः तृतीया प्रमा उपमितिः, तत् कारणम् उपमानम्। सरलमेव अस्ति, उपमितिकरणम् उपमानं तत्र लिखितमपि अस्ति तर्कसङ्ग्रहे। चतुर्था प्रमा चतुर्थी, शाब्द प्रमा। अभूत् नु? शाब्द प्रमा, तत्र करणं किं, शब्दः। एवं अभूत्। क्रमेण अस्ति, चतस्रः प्रमाः सन्ति, चत्वारि कारणानि सन्ति, अभूत्, प्रमाणानि सन्ति। प्रमा प्रमाणम् इति वक्तव्यं। तो सः एव उक्तं, प्रत्यक्ष प्रमा प्रत्यक्ष प्रमाणम्, अनुमितिः प्रमा अनुमितिः प्रमा अनुमानं प्रमाणम्
उपमितिः प्रमा उपमानं प्रमाणं शाब्दः प्रमा शब्दः प्रमाणं तत्र सर्वे तथा वदन्ति क्रमेण शब्दः प्रमाणं शब्दः प्रमाणं शाब्दः प्रमा शब्देन यत् जायते तत् शाब्दः अभूत् न शाब्द इति स्यात् वा? शाब्द तत् शाब्दः अनुभवः शाब्दी इति नोच्यते शाब्दः इति शाब्दज्ञानम् इत्येव उच्यते शाब्दज्ञानं शाब्दप्रमा इति वक्तव्यं समासं कृत्वा अभूत् न वा शाब्दप्रमा शब्दः प्रमाणम् अभूत् एतदागतम् चातुर्विध्यं तत्र प्रमायाः एव प्रतिपादितं तद् फलतः तद् चातुर्विध्यं तद् करणस्यापि प्रमाकरणं प्रमाणं प्रमाणस्य किं लक्षणं प्रमाकरणं यौगिकार्थः एव अस्ति प्रमाकरणं प्रमाणम् अभूत् प्रमाकरणं प्रमाणं प्रमितिकरणत्वं वा प्रमाणं प्रमितिः प्रमा तत्सर्वं प्रमिति इति भावे क्तिन् अस्ति नु स्त्रियां क्तिन् अस्ति प्रमितिः प्रमितिकरणं प्रमाणं क्वचित् तथापि लिखितमस्ति प्रमितिकरणं प्रमाणं प्रमिति इति तदा भयः न कर्तव्यः तथा प्रमिति इत्युक्ते प्रमाय वा प्रमाकरणं प्रमितिकरणं प्रमाणम् अभूत् प्रतीति इति अन्यत् प्रमिति प्रतीति इति न उच्यते न प्रतीति किन्तु प्रमिति एवं प्रतीति इति नहीं भिन्नं प्रमिति प्रतीति भिन्नं प्रतीति ज्ञान सामान्यं तद् अयथार्थं चेत् अयथार्था प्रतीतिरपि भवति यथार्था प्रतीतिरपि भवति अत्र प्रमा इति यद् उच्यते तत् यथार्थानुभव इत्येव तावदेव अभूत् न इदानीं तत्तु अभूत् इदानीं प्रत्यक्षं यद् ज्ञानमस्ति प्रत्यक्षं यद् ज्ञानमस्ति तत् केन भवति इन्द्रियेण भवति न इन्द्रियेण भवति इन्द्रियस्य द्वैविध्यम् अस्ति किम् बहिरिन्द्रिय अंतरिन्द्रियं बहिरिन्द्रियाणि अंतरिन्द्रियम् अंतरिन्द्रियं यदस्ति तद् मनः अंतरिन्द्रियं पुनः तदतिरिक्तानि यावन्ति सन्ति तानि सर्वाण्यपि बहिरिन्द्रियाणि कति सन्ति कानि च तानि चक्षुः रसनाघ्राण श्रोत्रत्वक् 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 तथा चक्षु रसना नहीं तथा भवद्भिः क्रमः तथा अन्यथा कथं रेषः कथम् एवम् उच्यते चक्षुः श्रोत्रः घ्राणः रसनात्वक् पश्यतु तत्र पृथिवी तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनसि नवेव तत्क्रमेण गृहीतः पृथिवी अस्ति नु तत्र पृथिव्याः यदा भेदः कृतः तदानीम् इन्द्रियं घ्राणम् अस्ति नु इन्द्रियं घ्राणेन्द्रियम् इति प्रथमं घ्राणं द्वितीयं किम् अस्ति जलं तत्र इन्द्रियं रसना तो वक्तव्यं घ्राण रसना क्रमेण पुनः तृतीयं तेजः तत्र इन्द्रियं चक्षुः घ्राण रसना चक्षुः तृतीयं चतुर्थं वायुः तत्र त्वक् प्रथमम् आगतम् इदानीं घ्राण रसना चक्षुः शब्दः अस्ति चक्षुस्त्वक् पुनः अनन्तरं पंचमः तद् वायु आगतः नु इदानीम् आकाशस्य तत्र इन्द्रियं तत्र किं कर्णविवरवर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् कर्णविवरवर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् श्रोत्रम् इन्द्रियं श्रोत्रम् आगतं तत् किम् आकाशरूपमेव अस्ति तत्र किमपि नास्ति आकाशमेव अस्ति अवकाशमेव अस्ति अभूत् श्रोत्रं
तो किम् अभूत् घ्राणरसनाचक्षुस्त्वक्श्रोत्रम् श्रोत्राणि एवं क्रमेण आगतं न वा रसनाचक्षुस्त्वक्श्रोत्रम् श्रोत्राणि श्रोत्राणि यदि सामासिकं पदम् उच्यते चेत् वदतु क्रमेण घ्राणरसनाचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणि नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति न श्रोत्रम् वदतु भवान् घ्राण रसना चक्षुस्त्वक् श्रोत्राणि घ्राण रसना चक्षुस्त्वक् श्रोत्राणि इन्द्रियाणि घ्राण रसना चक्षुस्त्वक् श्रोत्राणि बहिरिन्द्रियाणि श्रोत्राणि ठीक तत्र त्वक् इत्यत्र षष्ठ्योति स्यात् वा कुत्र त्वक् श्रोत्राणि इति त्वक् श्रोत्राणि षष्ठ्योति भविष्यति न वा इति न? तत्र अर्थवृत्तिः वदतु सस्य सस्य वा स्यात् अटि वस्य किं कर्तव्यम् अटि 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 अस्ति तो जया इति अस्ति वा स्यात् अरे किन्तु प्रवर्तते न वा इति द्रष्टव्यं पुण्यप्राप्तये त्वक् श्रोत्राणि इन्द्रियाणि त्वक् श्रोत्राणि घ्राण रसना चक्षुस्त्वक् श्रोत्राणि इन्द्रियाणि अभूत् न बहिरिन्द्रियाणि इन्द्रियं द्विविधम् अन्तरिन्द्रियं बहिरिन्द्रियं चेत् तत्र वेदान्तिनः मनः इन्द्रियमस्ति इति न स्वीकुर्वन्ति मनसः इन्द्रियत्वं नास्ति इति वदन्ति तत् नैयायिकानां सिद्धान्तः अन्तरिन्द्रियमस्ति ध्यानेन अवगतं पुनः गीतायामपि उक्तं मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि षष्ठानि इन्द्रियाणि इत्युक्ते षष्ठम् इन्द्रियमस्ति तर्हि तद् अन्यथा च व्याख्यानं कुर्वन्ति वेदान्तिना सङ्गमयति तद् तेषां व्याख्यानं यत्किमपि स्यात् अस्माकं कृते तत् प्रमाणमेव अस्ति इन्द्रियं षष्ठम् इन्द्रियम् अभूत् न वेदान्तिनां कृते कर्मेन्द्रियाणि अपि सन्ति तानि न अत्र कर्मेन्द्रियाणां विषये विचारः न कृतः स्वीकारं कुर्वन्ति वा नैयायिकाः तथा वार्ता नागता किन्तु तथा स्वीकारं कुर्वन्ति तद् हस्तपादादिकं यदस्ति तद् किन्तु तत्र इन्द्रियम् इति पदेन अत्र तथा विचारः न कृतः अत्र शब्दशः क्वचिदपि नोक्तः तर्कसङ्ग्रहे वा अग्रे पश्यामः किं किम् अस्ति अभूत् नु इदानीं षडिन्द्रियाणि इन्द्रियस्य द्विविधम् अन्तरिन्द्रियं बहिरिन्द्रियाणि पञ्च अन्तरिन्द्रियाणि एकः मनः अभूत् नु एकं मनः किमुक्तम् एकं मनः न एकः मनः एकः इति एवम् एकं मनः सम्यक् तदेव चलत् इदानीं किम् अभूत् इन्द्रियं षड्विधमस्ति नु तो तदनुसारं प्रत्यक्षप्रमा अपि षड्विधः स्यात् यतोहि प्रथमं पश्यत् प्रथमम् इन्द्रियं घ्राणेन्द्रियेण यत् ज्ञानं भवति तत् ज्ञानं प्रत्यक्षं तु अस्ति इति स्वीक्रियते अस्माभिः षडिन्द्रियैः यद्यत् ज्ञानं अस्माभिः कार्यते क्रियते वा तत् ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति स्वीकृतम् अस्माभिः प्रत्यक्षप्रमा इति उच्यते किन्तु इदानीं पश्यतु घ्राणेन्द्रियेण यत् ज्ञानं भवति तत् घ्राणजम् इत्युक्ते घ्राणज प्रत्यक्षम् इति अस्माभिः घ्राणेन्द्रियेण घ्राणज प्रत्यक्षं भवति न वा घ्राणेन्द्रियः घ्राणज प्रत्यक्षं पुनः रसनेन्द्रियः रासन प्रत्यक्षं स्मर्तव्यं पुनः प्रथमं घ्राणेन्द्रियः घ्राणज प्रत्यक्षं रसनेन्द्रियः रासन प्रत्यक्षम् इन्द्रियं रसनेन्द्रियं रासप्रत्यक्षं रसनेन्द्रियेण रासन प्रत्यक्षं भवति अग्रे श्रोत्रेन्द्रिय चक्षुरेन्द्रियेण चाक्षुषा गृह्यते चाक्षुषम् अस्माभिः चाक्षुषम् इति उक्तं चाक्षुष प्रत्यक्षं सम्पूर्णः अस्ति पुनः त्वग् अस्ति त्वाचं न स्यात् नहीं त्वाक् प्रत्यक्ष नहीं तो हि सम्पूर्ण न स्यात् अणप्रत्ययस्य अकारः अणप्रत्ययः कृतः त्वचा गृह्यते इति त्वाचं नहीं तथा नास्ति त्वचा गृह्यते इति चाक्षुष प्रत्यक्षं तु अत्र चाक्षुषा चाक्षुष प्रत्यक्षं तत्र उक्तः
भवतामेव स्मरामि सन्दीपनोक्तु वाचमिति उक्तमस्ति। स्वाचमिति उक्तमासीत्। हाँ तो भवतु इदानीं किं कुर्मः? इदानीं त्वाक् च इति वदतु पश्यामः तत् किमस्ति। किमभूत्? त्वगिन्द्रियेण त्वाक् प्रत्यक्षं। क्रियते। अनन्तरं श्रौत्र अभूत् श्रोत्रप्रत्यक्षम् अधिवृद्धिर्भवति। श्रौत्र प्रत्यक्षं भवति। इदानीम् अन्तिमं मनसेन्द्रियेण मानसप्रत्यक्षं भवति। मनसेन्द्रियेण मनसि मनसा मन इन्द्रियेण मन समासः कर्तव्यः चेत् मन इन्द्रियेण मानसप्रत्यक्षं भवति। अन्यथा मनसा मानसं चलतु मन इन्द्रियेण मानसप्रत्यक्षम्। इदानीं क्रमेण घ्राणज रासन चाक्षुष त्वाच श्रौत्र मानस एवं क्रमेण तद् ज्ञानं भवति। अभूत् बहुवचनं वक्तव्यं। षड्विधं ज्ञानमपि अभूत्। षड्विधानि इन्द्रियाणि अभूवन्। अभूत् तद् ज्ञानम् अस्माभिः तत्र प्रमायाः करणं प्रमाणम् इति उक्तम्। प्रमायाः करणम् इत्युक्ते किं तद् विचारणीयम्। करणम् इत्युक्ते साधारणं कारणं करणं। तत्र टीकाकारैः व्यापारवत् पदम् इति अत्र वक्तव्यं। व्यापारवत् पदं लक्षणे योजनीयं। व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणं करणम्। व्यापारवत्वे सति असाधारणं कारणं करणम् इति वक्तव्यं। व्यापारवत्वे सति इत्युक्तं व्यापारवान् असाधारणकारणं स्यात् चेत् तद् करणम् इति अभूत्। तो व्यापारवान् इत्युक्ते व्यापारः कः प्रथमं तु तद् व्यापारस्य किं लक्षणं तद् ज्ञातव्यं। व्यापारस्य किं लक्षणं? व्यापार अर्थात् क्रिया भवति परन्तु लक्षणं। व्यापारस्य किं लक्षणं? व्यापारस्य किं लक्षणं? व्यापारस्य किं लक्षणं? फल क्रिया व्यापार। इदानीं पश्यतु इन्द्रियेण किं भवति? भवद्भिः चक्षुरिन्द्रियेण एकम् इन्द्रियं गृहीत्वा विचारयामः। चक्षुरिन्द्रियेण चाक्षुषं ज्ञानं भवति। यथा अत्र पुस्तकमस्ति चेत् चक्षुरिन्द्रियेण चाक्षुषप्रत्यक्षं भवति। कस्य? पुस्तकस्य। पुस्तकविषयकं चाक्षुषप्रत्यक्षं भवति। इदानीं किम् अभूत्? चक्षुरिन्द्रियेण पुस्तकस्य चाक्षुषं ज्ञानम् अभूत्। किन्तु यदि मध्ये व्यवधानं स्यात् चेत् भवितुमर्हति। चक्षुरिन्द्रियं तु अस्ति, पुस्तकमपि तत्र अस्ति, कथं नाभूत्? व्यवधानं। इन्द्रियस्य अर्थस्य च सन्निकर्षः नाभूत्। इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः अपेक्षितः। अर्थः इत्युक्ते पदार्थः। यः कश्चित् इदानीं तद् अस्य वस्त्रस्य पटस्य तद् किम् अस्ति? वस्त्रेण सह तद् इन्द्रियस्य सन्निकर्षः अस्ति, तस्य प्रत्यक्षं भवन् अस्ति, किन्तु तस्य प्रत्यक्षं नास्ति। कथं? यतोहि तेन साकं पुस्तकेन साकं पदार्थेन साकं इन्द्रियस्य सन्निकर्षः नाभूत्। यदि इन्द्रियस्य सन्निकर्षः स्यात् चेत् पुस्तकस्य प्रत्यक्षं स्यात्। अभूत्। इदानीं क्रमः इन्द्रियेण प्रथमं तद् इन्द्रियार्थ सन्निकर्षो भवति इति आगतम्। इन्द्रियार्थ सन्निकर्षो भवति, तदनन्तरं प्रत्यक्षज्ञानं जायते। अस्ति तो इन्द्रियं विना इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः भवितुम् अर्हति? इन्द्रियं विना इन्द्रियस्य अर्थस्य च सन्निकर्षः भवितुम् अर्हति? न भवितुम् अर्हति। इन्द्रियम् अपेक्षते। इन्द्रियजन्यम् अयं संयोगः। अयं संयोगः इन्द्रियजन्यः। कः संयोगः? इन्द्रियजन्य संयोगः। इन्द्रियजन्यः कः संयोगः? कयोः संयोगः इन्द्रियजन्यः?
इंद्रिय एवं अर्थ अर्थयो इंद्रिय इंद्रियस्य अर्थस्य च यः संयोगः भवति न वा इदं तु द्रव्यमस्ति इति भवद्भिः ज्ञायते चक्षुरिन्द्रियमस्ति तद् द्रव्यमस्ति वा द्रव्ययोः संयोगः अस्माभिः उक्तमासीत् इन्द्रियं द्रव्यम् द्रव्यमस्ति यतोहि पृथिव्याः त्रैविध्यं प्रतिपादितं कार्यरूपा या पृथिवी सा त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदा शरीरम् अस्मदादीनाम् इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं तत् पृथ्वी पदार्थ एव अस्ति न तस्य भेदे आगतः कार्यरूपा पृथिवी त्रिविधा इंद्रियम तो इंद्रियम किम अस्ति द्रव्यमेव तो द्रव्य पुनः इदमपि द्रव्यमेव अस्ति पुस्तकमपि तो द्रव्ययोः संयोगः तो सन्निकर्षः इत्युक्ते संयोगः तो इन्द्रियस्य अर्थस्य च यः संयोगः सः संयोगः इन्द्रियमन्तरा सम्भवति इन्द्रियमन्तरा इन्द्रियं विना सम्भवति न सम्भवति अतएव किम् आगतम् इन्द्रियजन्यः इंद्रियार्थ सन्निकर्षः अस्ति न वा इंद्रियेण जन्यते यदि चक्षुरिन्द्रियमेव न स्यात् चेत् चक्षुरिन्द्रिय पुस्तकस्य च संयोगः एव न स्यात् अतएव अयं संयोगः यः वर्तते सः इन्द्रियजन्यः चक्षुरिन्द्रियजन्यः अस्ति न वा पुनः तेन सन्निकर्षेण किं जन्यते ज्ञानं प्रत्यक्षं ज्ञानं भवति इदं पुस्तकं ज्ञानं भवति तो तद् ज्ञानमपि इन्द्रियेण जन्यते इन्द्रियेण किं किं जन्यते इन्द्रियेण इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोऽपि जन्यते एवं ज्ञानमपि जन्यते तद्द्वारा तदपि जन्यते यतोहि इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः न स्यात् चेत् तत् कथं स्यात् अभूत् न इदानीम् इन्द्रियजन्यत्वं कुत्र अस्ति इन्द्रिय अरे इन्द्रियेण इन्द्रियं जन्यते वा इन्द्रियेण इन्द्रियं जन्यते वा चक्षुरिन्द्रियेण चक्षुरिन्द्रियं जन्यते तो किमुच्यते भवद्भिः नावगम्यते अवगम्यते इंद्रिय मातृभाषाया वक्तव्यं वा आँख છે આપણે બરાબર ચક્ષુરિન્દ્રિય આંખથી તમે આ લોથો જો પડ્યો છે એને આંખ નો સમજો બરાબર ઇન્દ્રિય વિશેષ પદાર્થ છે એનો વિચાર કરશું આપણે તો એનો અને પુસ્તકનો જ્યાં સુધી સંયોગ નહીં થાય ત્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પેદા થાય નહીં થાય પેદા બરાબર તો ઉત્પન્ન પેદા કરવું નહીં પેદા થાય તો ઉત્પન્ન નહીં થાય જ્ઞાન બરાબર तो इंद्रिय थी जन्य हूँ है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष અને જ્ઞાન કારણ કે ઇન્દ્રિયથી જન્ય ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ થયો અને એનાથી જન્ય જ્ઞાન થયું એટલે આ ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ દ્વારા તમને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયું એમ થયું કે નહીં મધ્યમ વિરામ લીધો જેમ કે તમારા દાદાથી તમારા પિતા પેદા થયા ઉત્પન્ન થયા અને આપણે બધા પિતાથી આપણે ઉત્પન્ન થયા તો દાદાથી આપણે પેદા થયા એમ કહેવાય કે ન કહેવાય કારણ કે હોત જ નહીં તો કેમ થાત હા અને મધ્ય પિતા દ્વારા આપણે થયા બરાબર એવી રીતે ક્રમ આવ્યો ને તો હવે આમાં તમે મને કહો કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયું એ કોનાથી જન્ય હે इंद्रिय इंद्रिय थी जन्य है बीजा कोना थी जन्य है सन्निकर्ष थी जन्य है कि नहीं कारण कि इनो तो था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मध्य वच्चे आ कपड़ू આવી જાય તો થઈ શકે નો થઈ શકે તો ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ થી પણ જન્ય છે સમજણ વ્યાપાર એટલે હું આવી વિચાર કરો વ્યાપાર નું શું લક્ષણ છે વ્યાપાર નું લક્ષણ છે તજ્જન્યત્વે સતી તજ્જન્ય જનકત્વમ હું હે વ્યાપાર નું લક્ષણ તજ્જન્યત્વે સતી તજ્જન્ય જનકત્વમ तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापार ठीक અત્યારે જો એક ત્રણ વસ્તુ છે તમે ધ્યાન રાખો એક તો ઇન્દ્રિય બરાબર પછી ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ અને જ્ઞાન આવી રીતે ક્રમથી જવાનું ઇન્દ્રિય ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ અને જ્ઞાન એ રીતે હવે તદપદથી તમે જેને અસાધારણ કારણ માનો એને લો तो तत्थी कोने लेशो इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण कोने मानो इंद्रिय तो भाई भूत विचारो શું કામ તત્પદથી કોને લેવું इंद्रिय ने बराबर तज्जन्यत्वम क्या है इंद्रिय सन्निकर्ष में है बराबर वहां ત્યાં પણ है क्या
જ્ઞાનમાં, પણ આયા અત્યારે આપણે ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષમાં. તો તજ્જન્ય કોણ થઈ ગયું? ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ. પહેલા તો તત કોણ આવ્યું? તત કોણ? ઇન્દ્રિય. તજ્જન્ય કોણ થયું? ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ. ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ. તજ્જન્યત્વ કેમાં જાય? ज्ञान ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ में इंद्रिय हाँ, तत्पद इंद्रिय. तजन्य कौन है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. तजन्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. तजन्यत्वम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. हाँ, तो ज्ञान में क्या हो जाएगा? मनुष्य तो मनुष्य मारे क्या आम थी जाए ऊपर आम करे तो तत्पत्ति इंद्रिय. इंद्रिय. तजन्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. तजन्यत्वम इंद्रियार्थ सन्निकर्षे. तजन्यत्वम तो न्याय बराबर. विशेषण दल वही विशेषण दल हूँ तजन्य सती तजन्य जनकत्वम. तो तजन्यत्वम तो पेला आमा वही गયું. हाँ આ બે વિશેષણ અને વિશેષ્ય જ્યાં વયા જાય ને ઈ વ્યાપાર થઈ જાય. ઈ શું થઈ જાય? વ્યાપાર થઈ જાય. તજન્યત્વમ ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષમાં ગયું. હવે બીજું જો હું આ બીજું વિશેષ્ય હું હે તજન્ય જનકત્વમ. તો તત્પદથી એને લેવાનું જેને પેલા તત્પદથી લીધું હે કોને લેવું? ઇન્દ્રિયને લીધું. તજન્ય इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. ઈ છે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હે કે નહીં? કયો? હા, તો તત્પદથી લીધું ઇન્દ્રિય, એનાથી જન્ય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. એનો જનક કોણ હે? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. છે કે નહીં? ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ છે કે નહીં? તો વિશેષણ ક્યાં ગયું તું? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. અને વિશેષ્ય ક્યાં ગયું? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. ગયું કે ન ગયું? तज्जन्यत्वे सति इत्युक्ते तत् जन्यत्वं तत्र अस्ति इन्द्रियार्थ सन्निकर्षे. तत्र तज्जन्य इत्युक्ते इन्द्रियजन्यं यद् ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञानं चाक्षुष ज्ञानं तज्जनकं किम्? इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष. जनकत्वं इंद्रियार्थ सन्निकर्षे. व्यापारः कः? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. इन्द्रियार्थ सन्निकर्षो व्यापारः. किम् अभूत्? इंद्रियार्थ सन्निकर्षो व्यापारः. तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारत्वम्. अभूत्. હજી એક ઉદાહરણમાં જરીક સમજી લો ખાલી વ્યાપારનું લક્ષણ. જેમ કે ઘટ તમારે ઉત્પન્ન કરવો છે, દંડથી ઘટ ઉત્પન્ન થાય. તો ભ્રમી જ્યાં સુધી દંડથી દંડ એટલે સમજો હે ને જેનાથી ઓલું ફેરવે ચક્ર. તો ચક્રને જે ત્યાં જે ભ્રમી થાય છે, ભ્રમી એ દંડથી જન્ય હે કે નહીં? છે. અને ભ્રમીથી જન્ય ઘટ હે કે નહીં? છે. તો દંડથી જન્ય ભ્રમી હે અને ભ્રમીથી જન્ય ઘટ છે. બરાબર. અને દંડથી જન્ય ઘટ છે એવું કહી શકે કે ન કહી શકે? કારણ કે દંડ જ ન હોત તો ક્યાં ભ્રમી થવાની હતી, ક્યાં ઘટ થવાની વાત હતી. સમજાણું પંડિતજી? તમે ફોન જ માં જ રહેજો તમે. તો તત્પદથી લીધો દંડ. તજન્ય भ्रमी. તજન્યત્વમ भ्रमौ. હા ભ્રમ્યમ. હા. પુનઃ તત્પદેન દંડ. तज्जन्यं घटः. तज्जनकत्वं भ्रम्यम्. अस्ति न वा? यतो हि भ्रमिजन्यः घटः, दण्डजन्योऽपि घटः, भ्रमिजन्योऽपि घटः. तो तज्जन्यत्वमपि तत्र गतं, तज्जन्यजनकत्वमपि गतम्. अतएव व्यापारः कः? भ्रमी व्यापारः. व्यापारवान् कः अभूत्? दण्डः. व्यापारवान् कः अभूत्? दण्डः अभूत्. तथैव अत्रापि इंद्रियजन्यम किमासीत्? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. तज्जन्यत्वम् इंद्रियार्थ सन्निकर्षे. तज्जन्य तज्जन्यं प्रत्यक्ष ज्ञानं तज्जनकत्वमपि इंद्रियार्थ सन्निकर्षे. इति कृत्वा व्यापारः इंद्रियार्थ सन्निकर्षो व्यापारः. व्यापारवान् कः? इन्द्रियं. व्यापारवत्वे सति यद् असाधारणं कारणं भवति तदेव करणं. तो व्यापारवान् इन्द्रियमस्ति न वा? पुनः असाधारणं कारणम् अस्ति. अतएव तत् करणम्. अबुद् इत्युक्ते प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रति इन्द्रियं करणं. व्यापार प्राचीनोનો મત છે. પ્રાચીનોના મતમાં પ્રાચીન નહીં આવી પણ કહીએ એ વ્યાપારવત્વે સતી આવું કેવું જોઈશે તમારે. થઈ ગયું કે ન થઈ ગયું? સમજાણું? આવી રીતે બધામાં ક્રમાલ છે. એટલું થઈ ગયું. તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો છ પ્રકાર થઈ ગયા. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું 6 પ્રકાર, એના કરણના 6 પ્રકાર. બરાબર. બધું છે એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન જ. પ્રત્યક્ષ કરણના પ્રત્યક્ષ જે કરણ એના ક્રમથી બોલ. प्रत्यक्ष करण. प्रत्यक्ष अनुमान. प्रत्यक्ष करण क्रमથી घ्राणज रासन चाक्षुष त्वात्. प्रत्यक्षम अनुमानम उपमानम. घ्राणज प्रत्यक्ष करणम् अस्माभिः उच्यते. प्रत्यक्ष करणम् इन्द्रियम्. तो तत् क्रमेण वदतु. एवं घ्राण
तथा वक्तव्यं कश्चित् घ्राणजं वदति, कश्चित् अनुमान उपमान वदति, कश्चित् तद् वदति। प्रमाणकरण बोलिए ग्राण रसना चक्षुस्त्वक श्रोत्र मनावसी ज्ञानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य षड्विधत्वमस्ति न वा तद् वक्तव्यम्। घ्राणज रासन चाक्षुष त्वाच श्रौत्र અને માનસ क्रमेण वक्तव्यं शीघ्रं शीघ्रं सर् ज्ञानमेव घ्राणज रासन चाक्षुष ત્વાક અને શ્રૌત્ર માનસ જ્ઞાન મેં તમે બદલાવાનું કીધું તો ભૂત ઘડીએ ઘડીએ પૂછવાનું શું મતલબ મંદબુદ્ધિઓ બોલો ઘ્રાણજ રાસન ચાક્ષુષ ત્વાચ શ્રોત્ર માનસ ઇન્દ્રિય ઘ્રાણ રસના ચક્ષુષ ત્વાચ છોત્ર મનાવસી શ્રોત્ર મનાવસી થઈ ગયું કે ન થઈ ગયું આ રીતે બની ગયું હવે આ તો પ્રત્યક્ષની વાત થઈ ગઈ હવે અનુમાનમાં આવો અનુમાન એક પદાર્થ ન્યાયમાં અનુમાન ને રામાયણમાં હનુમાન જો નીકળી જાય તો દુનિયામાં કઈ મતલબ એનામાં કઈ તત્વ જ નથી ન્યાયમાં હનુમાન રામાયણમાં હનુમાન જે આ બે નીકળી જાય તો એમાં બે માંથી એકેમાં કઈ તત્વ નથી અનુમાન તર્ક રસિકા નૈયાયિકા ઘણું બધું કહેવામાં આવે છે લોકો મતલબ અનુમાન પ્રધાન મતલબ અનુમાન જ કરે નગર સમજાણો અને અનુમાનનું પ્રાધાન્ય અનુમાન ઉપર ન્યાયશાસ્ત્રમાં જેટલો અત્યારે નવ્ય ન્યાય જેટલો છે ને અનુમાનમાં જ વ્યાપ્ત મતલબ અનુમાનમાં જ વિચાર કર્યો નકરનો એટલે અનુમાન અને અનુમાન રામાયણના અનુમાનની સરખામણી કરી થઈ ગયું લગભગ એક ઓલો શું કહેવાય આવડું આ કયું હનુમાનજીનું એક ઓલું છે કે કવચ કે શું કે એમાં ત્યાં અનુમાન હનુમાન ભય કો એવું કરીને ત્યાં એમને પોતે લખ્યું અનુમાન હનુમાન એવી રીતે કંઈક પ્રયોગ કર્યો સ્તુતિમાં આવડા હનુમાન કવચ હનુમાન નહીં તુલસીદાસજીએ જે બનાવ્યું છે છેલ્લા ટાઈમમાં અરે હનુમત બાહુક આ બાહુક એમાં એમાં હનુમત બાહુકમાં આવી રીતે હનુમાન એવી રીતે કઈ પ્રયોગ કરે એટલે એને એવું નથી કીધું કે રામાયણમાંથી હનુમાન નીકળી જાય એવું પણ એને બેને હારવાર લીધા હનુમાન મતલબ એનું જેટલું પ્રાબલ્ય એટલું આમાં સમજો બહુ વિશિષ્ટ પદાર્થ છે ધ્યાન આપજો સમજો અને બહુ ધ્યાનથી જો આ વસ્તુ આવી જાય તો તમને ન્યાય આવડે હનુમાન આવડી જાય ને વ્યવસ્થિત રીતે તો ન્યાયમાં પછી બીજા ક્યાંય તમે અટકો એવી વસ્તુ નથી સમજો અનુમાન અટકી અનુમાનમાં હવે જો અનુમાન કઈ રીતે થાય આપણે લોકમાં ઘણી વાર પ્રયોગ કરતા હોય બરાબર ઘણી વાર આમ સામાન્યતઃ આપણે આમ શું કે હાલા જાય આપણે એક ખાલી ઉદાહરણ જ લીધું હોય પર્વતો વનમાં બાકી હાલા જતા હોય કંઈક ધુવાડો નીકળતો હોય કે હળગતું લાગે આવું બોલીએ બસ ખાલી આપણે યત્ર વહની યત્ર ધૂમા તત્ર વહની આવું નથી બોલતા પણ આ આપણા મનમાં બધું સુસ્થી રહે આવી રીતે આપણે બોલી જાય હા એમ આગ લાગી એ વાહ જતો કે હળગતું લાગે જબરું એવું જાતો આમ કે એ રીતે મતલબ આપણો વ્યવહાર લોકમાં થાય જ છે અને અનુમાન ઘણા બધા કરતા હશું ઘણી વાર અસદ અનુમાન કરતા હશું ઘણી વાર સદ અનુમાન કરતા હશું બધું હશે ઠીક હવે અનુમાનમાં શું છે સૌથી પહેલા વ્યાપ્તિનો અનુભવ થાય ક્રમ યાદ રાખજો હું વ્યાપ્તિનો અનુભવ થાય વ્યાપ્તિનું અનુભવાત્મક જ્ઞાન થાય વ્યાપ્તિનું અનુભવાત્મક જ્ઞાન થાય પછી પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન થાય યાદ રાખી લો અત્યારે કપડામાં પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન થાય શું થાય પ્રથમમ વ્યાપ્તિરનુભવ દ્વિતીયમ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાનમ તૃતીયમ પરામર્શ જ્ઞાનમ તૃતીય પરામર્શ ચતુર્થ सम्यक् नाभूत् प्रथमः व्याप्तिरनुभवः द्वितीयं पक्षधर्मता ज्ञानं तृतीयं व्याप्तेः स्मरणं चतुर्थं पक्ष परामर्श ज्ञानं पुनः पंचमी अनुमिति
પંચમી અનુમિતિ થઈ ગયું ને 5 ક્રમ હે આ રીતે અનુમિતિ છે છેલ્લે જ્ઞાનનું નામ શું હે જેમાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હતું નામ એમાં આ જ્ઞાનનું નામ પ્રમાણનું નામ શું હે અનુમિતિને પેદા કરવાની બરાબર તો કઈ રીતે થાય પેલા વ્યાપ્તિ અનુભવ પરામર્શ અને અનુમિતિ હવે પહેલેથી વ્યાપ્તિ હે સ્મરણમ એટલે હું વ્યાપ્તિ એટલે હું સાહચર્ય નિયમો વ્યાપ્તિ બસ એટલું જ છે સાહચર્ય નિયમો વ્યાપ્તિ મતલબ બેને હારે રહેવા જોતા તમે દાખલા તરીકે ઘણી બધી રસોડામાં રસોઈ બનાવતા હોય મમ્મી ત્યારે આપણે જોતા હોય કે ભાઈ આ જો ધુમાડો છે વહની છે આ બે વસ્તુને હારે જોઈએ પછી ક્યાંક બીજી યજ્ઞશાળામાં ગયા યજ્ઞ કરતા હતા તેને ધુવાડો લાગતો ત્યારે આપણે સાહચર્ય જોયું પછી ગાયનું ગોષ્ઠ હોય આ લોકોને હે એ લોકોને ખબર હશે અને જેના ઘરે ગાય રાખતા હોય તો ત્યાં મચ્છર ન થાય એના માટે ક્યારેક ક્યારેક કરતા હોય અગ્નિ તો ગોષ્ઠ એને કહેવાય તો ગોષ્ઠમાં ક્યારેક ક્યારેક આપણે અગ્નિ કરતા હોય તો એ ન્યાય ધુમાડાને આપણે હારવાર જોઈએ પછી ચોક ઉપર આપણે શિયાળામાં જઈએ ચત્વર જેને કહેવાય બરાબર તો ત્યાં જઈએ ત્યારે આપણે જોતા હોય સવારમાં તાપણું કરતા હોય શિયાળામાં બેઠા બેઠા તો ત્યાં આપણે અગ્નિનો અને ધૂમનો સાહચર્ય જોઈએ બરાબર આવી રીતે બધી જગ્યાએ આપણે સાહચર્ય જોયું એનાથી આપણા મનમાં શું આવી ગયું કે ધુમાડો અને અગ્નિ બે હારે રહેવા વાળા પદાર્થ છે સાહચર્ય છે બે સામાનાધિકરણ સમજાણું અમુક વાર માણસોમાં આપણને એવું થઈ જાય કે આ બે હારે જ હોય છે એક અલગ જ નથી પડતા એટલે જયારે એકને જોવો ને કે ઓલો આવ્યો છે હા ઋત્વિકના જેમ કે આ બે વચ્ચે આપણે એવું હોય એવું કોઈ અત્યારે નથી કોઈ વચ્ચે પણ ઇનકેસ માન લો આ બે વચ્ચે સામાન્ય તો આપણને આને જોયું હોય તેમ થાય આને કાર્સની આશ્રમમાં જોયું મતલબ આપણે સમજીએ જય કિશન આવ્યો જશે ઋત્વિક આવ્યો હતો કહી દઈએ નું કહી દઈએ કારણ કે એનું સાહચર્ય આપણે જોયું તો આજે આપણે પહેલી વાર જે જોયું છે ને મતલબ આ બધું જે આપણે રસોડામાં જોયું કાંઈ જોયું એ બધું મેં વ્યાપ્તિનો અનુભવ થયો વ્યાપ્તિ એટલે મતલબ સાહચર્યનો આપણે અનુભવ કર્યો મતલબ યથાર્થ જ્ઞાન કર્યો અનુભવ તમને કહી દીધું આ અનુભવ શબ્દથી તમે ઓલી બાજુ ન હોય અનુભવ એટલે બીજો કોઈ નથી કરવાનો સમજ્યા અનુભવથી તાત્પર્ય હે યથાર્થ સત્ય જ્ઞાન થઈ ગયું સત્ય જ્ઞાન યથાર્થ જ્ઞાન કર્યું તો વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન કર્યું સાહચર્યનું જ્ઞાન કર્યું આ બેનું સાહચર્ય બરાબર તો સૌથી પહેલા આ થાય જરૂરી છે ને હવે તમને કોઈ બે વસ્તુ વચ્ચેનું સાહચર્ય જ ન ખબર હોય સમજણ તો તમે અનુમાન કરી શકો તમને ખબર જ ન હોય કે વહની અને ધૂમ બે હારે રહી તો કોઈ ધૂમ જોઈને તમે કહી શકો કે આ વહની ન કહી શકો ને એટલા માટે પેલા હું થાય વ્યાપ્તિ અનુભવ પ્રથમ વ્યાપ્તિનો અનુભવ પ્રત્યક્ષ જ થાય ને હા પ્રત્યક્ષ વિના અનુમાન ન થઈ શકે પેલા પ્રત્યક્ષ જોઈએ વ્યાપ્તિ અનુભવ પ્રત્યક્ષ થાય બરાબર પછી આવ્યું બીજું દ્વિતીયમ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન હોવું જોઈએ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન એટલે શબ્દ જોવાથી તો ઝંઝટ વાળો લાગે અને એનું તર્ક સંગ્રહ અંડબંડા એમ આનંદ લખ્યું હોય મતલબ લક્ષણ જેવું કઈ ખબર નથી પક્ષ ધર્મતા મતલબ પક્ષ વૃત્તિત્વ પક્ષ ધર્મતા મતલબ પક્ષ વૃત્તિત્વ મતલબ વ્યક્તિ મતલબ રહેવું પક્ષમાં રહેવું ત્રણ વસ્તુ હોય ખ્યાલ હશે તમને પક્ષ સાધ્ય અને હેતુ અનુમાનમાં આની જરૂર પડશે ખાસ ધ્યાન રાખજો પક્ષ સાધ્ય અને હેતુ જેમ કે પક્ષ કોને કહેવાય જે જગ્યાએ આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું અનુમાન કરીએ જેમ કે પર્વતમાં વહનીનું અનુમાન કરતા હોય તો પક્ષ કોણ થયો પર્વત જેમાં કોઈ પણ વસ્તુનું આપણે વહની હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એમાં આપણે શું કરીએ અનુમાન કરતા હોય જેમાં કરતા હોય ને પક્ષ તમારો પક્ષ થઈ ગયો સંદિગ્ધ સાધ્યવાન પક્ષ જેમ કે આ જુઓ તમે પર્વતો વહનીમાન ધૂમાત અને સમજી લો પર્વતો વહનીમાન ધૂમાત બરોબર પર્વતો વહનીમાન મતલબ પર્વત વહની વાળો શું કામ કે ધૂમાત ધૂમકા તો ધૂમવત્વાત ધૂમાત બે એક જ વસ્તુ છે બરોબર તો કોણ આયા પક્ષ કોણ થાય કારણ કે પર્વતમાં આપણને વહનીનું સાધન કરીએ છીએ અત્યારે પક્ષનું લક્ષણ શું હે સંદિગ્ધ સાધ્યવાન પક્ષ मतलब संदिग्ध साध्य यस्मिन् संदिग्ध साध्य अस्ति अस्मिन् संदिग्ध साध्य अस्ति अस्मिन् इति संदिग्ध साध्यवान
થઈ ગયું કે ન થઈ ગયું? સંદિગ્ધ મતલબ સંદેહ જેનો થયો. संदेह તો અગ્નિ સંદેહ હે ને, અત્યારે સંદેહ આપ પર્વતો વહનીમાન નવા ऐसे करने को बोले ना। પર્વત વહની વાળો છે કે નહીં? हाँ સંદેહ હે કે નહીં? કોનો સંદેહ હે? સાધ્યનો. साध्यनो તો સંદિગ્ધ સાધ્ય અસ્તિ અસ્મિન ઇતિ સંદિગ્ધ સાધ્યવાન. बरोबर થઈ ગયું કે ન થઈ ગયું? साध्य वह नहीं थी સાધ્યવાની જેનું તમે સાધન કરો. તમે સંદેહ વિષય જેનો સંદેહનો વિષય જે છે. હા, તો કોણે વહની? અત્યારે હું પર્વતો વહનીમાન નવા આ તમને સંદેહ છે ભાઈ પર્વત વહની વાળો છે કે है कि નહીં? नहीं બરાબર. પછી તમે નિર્ણય કરશો ને કે પર્વતો વહનીમાન. પેલા સંદેહ હશે તો જે તો સંદિગ્ધ સાધ્યવાન કોણ થયું? संदिग्ध पर्वत પર્વત. પર્વત પક્ષ છે. બરાબર થઈ ગયું. સાધ્ય જેનું તમે સાધન કરો બરાબર એ શું થઈ ગયું તમારું? સાધ્ય. સાધ્ય થઈ ગયું. મતલબ જે साधन વસ્તુ माने जेने सिद्ध કરવા માંગે આ જેનો સિદ્ધ કરવા માંગો. પર્વતમાં શું છે જેને તમે સિદ્ધ કરવા માંગો? પર્વતો વહની. ઠીક. પર્વતો વહનીમાન. તો સાધ્ય શું હે? વહની. વહની સાધ્ય. વહનીમાન સાધ્ય નથી. માન ને કાઢ નાખો. માન ઘટિત જયારે શબ્દ આવે વત મતુ પ્રત્યે ઘટિત આવે ને ત્યારે મતુ પ્રત્યય ને કાઢ નાખો ને એ સાધ્ય હોય તમારું. થઈ ગયું. પર્વતો વહનીમાન હે તો મતુપ ને કાઢ નાખો તો વહની. વહની. તો વહની થઈ ગયું. साध्य દંડી હોય તો दंड દંડવાન હોય તો વાન કાઢ નાખો દંડ સાધ્ય થઈ જાય. એ રીતે સમજાઈ ગયું? તો સાધ્ય થઈ ગયું. પક્ષ સાધ્ય. અને હેતુ. હેતુ મતલબ કારણ હેતુ જે કોઈ તો પંચમ્યંત અથવા તૃતીયાંત દ્વારા જેનો નિર્દેશ થતો હોય. પંચમી વિભક્તિ દ્વારા અથવા તો તૃતીય વિભક્તિ દ્વારા. ધૂમે નહીં કહી શકું. પર્વતો વહનીમાન ધૂમે અથવા પર્વતો વહનીમાન ધૂમા. થઈ ગયું ને? તો પંચમ્યંત તૃતીયાંત પ્રતિપાદ્ય જે હોય એ શું થઈ જાય? હેતુ થઈ જાય. બરાબર. તો હવે આ તો ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે શું હાલ? પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન. પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન મતલબ પક્ષ વૃત્તિત્વ. પક્ષમાં રહેવું. કોનું? હેતુનું. હેતો હો પક્ષ વૃત્તિત્વ. પક્ષ વૃત્તિત્વ જ્ઞાનમ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાનમ. મતલબ કે હેતુનું પક્ષમાં રહેવું એ જ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન. હેતુને તમે પક્ષમાં તમને હેતુનું જ્ઞાન થઈ જાય એ જ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન. बरोबर સમજાણું? ન સમજાણું? હું સમજાણું? પક્ષમાં હેતુનું જ્ઞાન થાય. પક્ષમાં હેતુનું વૃત્તિ તમને જણાય. હા જ્ઞાન થાય. પક્ષમાં હેતુનું વૃત્તિત્વ જ્ઞાન તમને થાય તો એ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન થઈ ગયું. હેતુ પક્ષમાં રહે તો હેતુ ધૂમ થઈ ગયો. એને તમે પર્વતમાં જોવો ધૂમવાન પર્વત આ જે જ્ઞાન થયું એ તમારું પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન શું કેવું થયું? પર્વત ધૂમવાન આ જે જ્ઞાન થયું કેવું જ્ઞાન થયું? પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન થઈ ગયું. પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન છે એ પણ પ્રત્યક્ષ સ્થિત થાય ને. હા પક્ષ ધર્મતા જે જ્ઞાન છે એ પ્રત્યક્ષ સ્થિત થશે ને તો હનુમાન દ્વારા કરી શકીએ. શું શું શું? પક્ષ ધર્મતા જે જ્ઞાન છે હા એ પ્રત્યક્ષ જ થાય. પ્રત્યક્ષ જ થાય. બરાબર. કોઈ એક આદમીએ આવી રીતે આપણે જે જગ્યાએ જોયું ગોષ્ઠ જોયું મહાનસ જોયું ચત્વર જોયું આ બધી જગ્યાએ અગ્નિધૂમનો સાહચર્ય વ્યાપ્તિનો અનુભવ કર્યો. એ માણસ વનમાં જવા માટે નીકળો. બરાબર. એને જતા જતા એક પર્વતના ઓલામાંથી અવિચ્છિન્ન ધૂમરેખા અવિચ્છિન્ન મૂલા ધૂમરેખા એને દેખાતી હતી. મતલબ આમ હર સર દેખાય એમ કે ખાલી જરીક આમ તો ધુવાળો દેખાઈ ગયો તો ન થાય. આમ હરકતું આમ એક ગોટા નીકળતા હોય ત્યારે જ તમે એમ કહો ને કે હળકતું લાગે. એક ખાલી એટલો કટકો તમે જોઈ લો ધુવાડાનું ક્યાંક તો ત્યાં અગ્નિ હશે એવું ન થાય. સમજાણું? તો અવિચ્છિન્ન મૂલા ધૂમરેખા એને જોઈ લીધી ત્યાં. તો આ શું થયું? પર્વતમાં એને કેનું જ્ઞાન થયું? હેતુનું. હેતુ. એટલે પર્વતો ધૂમવાના જ્ઞાન થયું કે ન થયું? એને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો કે ભાઈ પર્વતો ધૂમવાન. તો આ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન ઈ જે એને જ્ઞાન થઈ ગયું. આનું જ્ઞાન થઈ જાય ને એટલે પછી તરત એને વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થઈ જાય. શું થઈ જાય? વ્યાપ્તિનું સ્મરણ. વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થઈ જાય. વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થઈ જાય. વ્યાપ્તિ કઈ વ્યાપ્તિનું? યત્ર યત્ર ધૂમઃ તત્ર તત્ર વહ્નિઃ. આ વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થઈ જાય. બરાબર. તો યત્ર યત્ર ધૂમઃ તત્ર તત્ર વહ્નિઃ આ વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થઈ ગયું. પહેલા વ્યાપ્તિનો અનુભવ. યત્ર યત્ર ધૂમઃ તત્ર તત્ર વહ્નિઃ આ વ્યાપ્તિનો અનુભવ થઈ ગયો. પછી પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન થઈ ગયું. પક્ષ પર્વતો ધૂમવાન આ જ્ઞાન થઈ ગયું. તૃતીય ક્રમ ઉપર વ્યાપ્તિનું સ્મરણ. વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થઈ ગયું. ધૂમને જોઈને કે ભાઈ યત્ર યત્ર ધૂમઃ તત્ર તત્ર વહ્નિઃ કાય ને કાય ધૂમે. હવે ચતુર્થ પરામર્શ. ચોથો પરામર્શ. પરામર્શ શું હોય? વ્યાપ્તિ વિશિષ્ટ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાનમ પરામર્શ. વ્યાપ્તિ વિશિષ્ટ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન.
બીજું કઈ નથી. હા, હા. વ્યાપ્તિ વિશિષ્ટ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન. हाँ વ્યાપ્તિથી યુક્ત પક્ષ ધર્મતાનું જે જ્ઞાન થાય ને એ જ પરામર્શ. એનું સ્વરૂપ એમાં લખેલું છે વહની વ્યાપ્ય ધૂમવાન અયમ પર્વતો વહનીમાન. વહનીમાન પર્વતો વહની વ્યાપ્ય ધૂમવાન વહની વ્યાપ્ય ધૂમવાન અયમ પર્વત. બસ આટલું જ છે. તો વહની વ્યાપ્ય ધૂમા શું હે? યત્ર યત્ર ધુમસ તત્ર તત્ર વહની. ઈ તાત્પર્ય એનું. પછી સમજાવીશ હું શબ્દ તો કેમ નીકળે છે. વહની વ્યાપ્ય ધૂમા ઈ વ્યાપ્તિ થઈ ગઈ. વહની વ્યાપ્ય ધૂમ અને તદવાન અયમ પર્વત તો ઈ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન થઈ ગયું. વ્યાપ્તિ વિશિષ્ટ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન બે મળીને એક જ્ઞાન થયું. એ પરામર્શ જ્ઞાન. અને આવું જ્ઞાન થઈ જાય એટલે સ્વતઃ નીકળી જવાનું પર્વતો વહનીમાન પંચમી અનુમિતિ. થઈ ગઈ કે ન થઈ ગઈ? આ ક્રમ રહે. યાદ રહે. પ્રથમમ વ્યાપ્તે દ્વિતીયમ પક્ષ ધર્મતા તૃતીયમ વ્યાપ્તે સ્મરણમ ચતુર્થ પરામર્શ પંચમમ અનુમિતિ. પંચમી અનુમિતિ. થઈ ગયું. આ રીતે થઈ ગયું. હવે અનુમિતિ અનુમાન એટલે શું? અનુમિતિ પ્રમા હે. અનુમિતિ પ્રમા પ્રમા છે કે નહીં? એનું કારણ શું હે? અનુમાન. જડ લઈને કહી દીધું તું અનુમાન. હવે આટલો ક્રમ બધા એમાં અનુમાન કોણ હે? વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જે થયું ને એ જ અનુમાન હે. શું હે? વ્યાપ્તિ જ્ઞાન. વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જો ન થયું હોય તમને, વ્યાપ્તિ સ્મરણાત્મક જ્ઞાન ની વાત કરું, અનુભવની જ કરતો. બધા જરૂર તો બધા નહીં હે એવું નથી. ઇન્દ્રિયાર્થ શું કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયની જરૂર હતી, એ પદાર્થની જરૂર હતી, ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષની જરૂર હતી, બધું હતું. આપણે કોને બનાવ્યો હતો? ઇન્દ્રિયને કરણ બનાવી હતી કે નહોતી બનાવી? એવી રીતે આ કરણ બનાવવાનું વ્યાપ્તિ જ્ઞાનને. વ્યાપ્તિ જ્ઞાનમ કરણમ. હું વ્યાપ્તિ જ્ઞાનમ કરણમ. વ્યાપ્તિ જ્ઞાન કરણ હે. કોનું કરણ હે? અનુમિતિ. અનુમિતિ. અનુમિતિ કરણમ વ્યાપ્તિ જ્ઞાનમ. અનુમિતિ નું કરણ વ્યાપ્તિ જ્ઞાન હે. તો અનુમિતિ કરણ વ્યાપ્તિ જ્ઞાન થઈ ગયું. વ્યાપ્તિ જ્ઞાન થી જન્ય અનુમિતિ હે. છે કે વ્યાપ્તિ જ્ઞાન સ્મરણાત્મક વ્યાપ્તિ જ્ઞાન થાય પછી અનુમિતિ થાય. તો વ્યાપ્તિ જ્ઞાન ક્યુ સ્મરણાત્મક વ્યાપ્તિ જ્ઞાન નું કહું તો વ્યાપ્તિ જ્ઞાન થી જન્ય કોણ થઈ ગયું? અનુમિતિ થઈ ગઈ. તો હવે મધ્યમાં કોઈ આવે હે? પરામર્શ આવે હે કે નહીં? ચતુર્થ ક્રમમાં તો વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જન્ય પરામર્શ છે કે નહીં? એ તો પેલા, કારણ કે પરામર્શ નું શું લક્ષણ હે? વ્યાપ્તિ વિશિષ્ટ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન. તો વ્યાપ્તિ વગર કોઈથી પરામર્શ થઈ શકે ન થઈ શકે. તો વ્યાપ્તિ થી જન્ય પક્ષ પરામર્શ છે કે નહીં? તો વ્યાપ્તિ જન્ય પરામર્શ થઈ ગયો. પછી વ્યાપ્તિ જન્ય નહીં, વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જન્ય. ધ્યાન રાખજો, વ્યાપ્તિ જન્ય નહીં, વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જન્ય. કારણ કે વ્યાપ્તિ તો હોય જ છે, આપણને જ્ઞાન હે કે નહીં તો અનુભવ થાય, પરામર્શ થાય ને. વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જન્ય પરામર્શ થઈ ગયો. વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જન્ય અનુમિતિ હે કે નહીં? છે. તો વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જન્ય અનુમિતિ અને એનો જનક પરામર્શ છે કે નહીં? તો વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જન્યત્વમ અપી પરામર્શ છે. વ્યાપ્તિ જ્ઞાન જન્યાનુમિતિ જનકત્વમ અપી પરામર્શ. કેમ? व्याप्ति ज्ञान जन्य जन्यत्वम परामर्शे एवं व्याप्ति ज्ञान जन्य जनकत्वम अपि परामर्श संघटयतु. व्याप्ति ज्ञान जन्यानुमिति जनकत्वम अपि परामर्श. व्याप्ति ज्ञान जन्याया अनुमिति तत् जनकत्वम अपि परामर्शे. व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वम परामर्शे अग्रे व्याप्ति ज्ञान जन्यानुमिति जनकत्वमपि परामर्शे. इत्येतावता व्यापारस्य लक्षणं कुत्र गतं? परामर्शे गतं. तद्वान् व्याप्ति ज्ञानं. अतएव व्यापारवत्वे सति असाधारणं कारणं करणं. तो व्यापारवत्वे सति असाधारण कारण कौन थी? व्याप्ति ज्ञान થઈ ઈ કરણ है. परामर्शो व्यापारः. व्याप्ति ज्ञानं तु करणं, परामर्शो व्यापार. તમને કે શ્લોક બોલી ઠીક થઈ ગયું કે ન થઈ ગયું? હવે અને અનુમિતિ થઈ ગઈ. અનુમિતિ હવે અનુમાન એટલે હું? શબ્દનો એનો અર્થ કેવો પડશે ને? અનુમાન એટલે હું? એટલા માટે એને કીધું અનુમિતિકરણમ અનુમાનમ. અનુમિતિનું જે કરણ હે એ જ અનુમાન હે. હવે કોણ હે? તો એના માટે આપણે વિચાર કર્યો
વ્યાપ્તિ જ્ઞાન બરાબર. જેમાં હતું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું જે કરણ છે એને પ્રત્યક્ષ કહેવાય. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કરણમ છે કે નહીં? આવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કરણમ. હવે પ્રત્યક્ષ કોણ હે? इंद्रिय પ્રત્યક્ષ પદ વાચ્ય કોણ થાય? તો ઇન્દ્રિય. એ વાત અલગ છે બરાબર, પણ એનું કરણ પ્રત્યક્ષ. ઇન્દ્રિયને પ્રત્યક્ષ પદથી કહેગા. આયા અનુમિતિ કરણમ અનુમાનમ. એ અનુમાન કોણ હે? વ્યાપ્તિ જ્ઞાન બરાબર, પણ એ અનુમાન પદથી એને કહેગા. અનુમાનમ વ્યાપ્તિ જ્ઞાનમ કઈ ને? અનુમાન વ્યાપ્તિ જ્ઞાનમ કરણમ અનુમાનમ વ્યાપ્તિ જ્ઞાનમ જે કયો એ થઈ ગયું. તો અનુમિતિ કરણમ અનુમાનમ સામાન્યતા આટલું આવ્યું. અનુમિતિ કરણમ અનુમાનમ. હવે અહીંયા જો અનુમિતિ કરણમ કરણ પદ નું આપો તો હું મને અનુમિતિ અનુમાન. અનુમિતિ અનુમાનમ. અનુમિતિત્વમ અનુમાનમ. અનુમિતિત્વમ અનુમાનત્વમ. અનુમિતિત્વમ અનુમાનત્વમ. તો આપત્તિ है કઈ? તો જે અનુમિતિ જ્ઞાન છે એ જ કરણ બની જશે. એમાં જ અનુમાનનું લક્ષણ વહી ગયું. અતિવ્યાપ્તિ થઈ ગયા ને. અનુમાનનું લક્ષણ જ્ઞાનમાં વહી ગયું પંડિતજી. કરણનું લક્ષણ અનુમિતિનું કરણ અનુમાન હે બરાબર. કયો દોષ આવ્યો? લો અરે ભાઈ તમે લક્ષણ એનો મતલબ નથી સમજ્યા. તમે કઈ અતિવ્યાપ્તિ અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ સમજવા વાળા નથી એવું તમારે ન કહી શકાય. જવાબ નથી આપી શકતા એનો મતલબ તમને અનુમિતિકરણ અનુમાનનો અર્થ ન સમજાણો. હું ન સમજાણું તો તમે બધા બંધ થઈ ગયા. અનુમિતિકરણમ અનુમાનમ. અનુમાનનું તમે લક્ષણ કરો બરાબર. અનુમિતિનું જે કરણ છે અનુમાન એટલે હું અનુમીયતે અને અનુમાન. કે અનુમિતિ જ્ઞાન જેનાથી થાય એ અનુમાન. અનુમિતિ કરણમ અનુમાનમ એટલું લક્ષણ. અનુમિતિ કરણત્વમ અનુમાનસ્ય લક્ષણમ આવ્યું ને? હું આવ્યું અનુમાનનું લક્ષણ? अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य लक्षणम. અહીંયાથી કરણ પદ કો કાઢી નાખે. અનુમાનત્વમ અનુમાનસ્ય લક્ષણમ. તો કોઈ દોષ છે એક? અતિવ્યાપ્તિ. ક્યાં અતિવ્યાપ્તિ થઈ જાય? અનુમિતિમાં. નો સમજાણું. ક્યાં અતિવ્યાપ્તિ થાય? અરે અનુમિતિ પ્રમા હે પંડિતજી. અનુમિતિત્વમ ક્યાં જાય? અનુમિતિમાં. તો જ્ઞાનમાં તમે કોનું અનુમિતિકરણનું અનુમાનનું લક્ષણ બનાવતા હતા અને અનુમિતિ જ્ઞાનમાં વયું ગયું. કરણનું લક્ષણ પ્રમામાં વયું ગયું. પ્રમાણનું લક્ષણ હતું પ્રમામાં વયું ગયું. થઈ ગયું કે નહીં? અનુમિતિત્વ. બીજો કયો દોષ છે? असंभव दस એ કઈ અનુમાનમાં જાહેર નહીં. અવ્યાપ્તિ નહીં, અસંભવ પંડિતજી. અસંભવ હોય તો પછી અવ્યાપ્તિ દેવાની જરૂર નથી. અસંભવ હોય તો અવ્યાપ્તિ હોવાની જ છે. સમજાણું કે નહીં? અવ્યાપ્તિ એટલે તો એકમાં જાય ને એકમાં નો જાતું હોય તો અવ્યાપ્તિ હોય. આ તો કઈ જાતું જ નથી. અનુમિતિત્વ અનુમાન સમજાય એટલા માટે અસંભવ થઈ ગયું નથી. એટલા માટે કરણ પદ તો દેવું પડશે. સમજી ગયું? અનુમિતિકરણત્વમ અનુમાનસ્ય લક્ષણમ. અનુમાનત્વમાં રાખવું પડશે. કીધું કે ભાઈ એ તો રાખવું પડશે. ખાલી કરણત્વમ રાખો. અનુમાન કરણ હે કે નહીં? अनुमान हूँ है? अनुमिति नु करण है. करण छे के नहीं? अनुमिति नु करण है. तो करणत्वम अनुमानस्य लक्षणम खाली એટલું જ કયો તો પ્રત્યક્ષ. હું પ્રત્યક્ષમાં કેમ કે પ્રત્યક્ષ જે જ્ઞાન છે એનું કરણ છે એ ઇન્દ્રિય છે. એને આપણે પ્રત્યક્ષ કહીએ તો એમાં પણ વહી જાય. હા તો પ્રત્યક્ષ પછી તું કોને કહેવા માંગે છે? અમને કેમ ખબર પડે? જ્ઞાન ને કહેવા પ્રત્યક્ષ કરણમાં વહી જાય. પ્રત્યક્ષ કરણ. હા એ કરણમાં એમાં અતિવ્યાપ્તિ થઈ જાય બરાબર. ઉપમાનમાં અતિવ્યાપ્તિ થઈ જાય. શબ્દમાં અતિવ્યાપ્તિ થઈ જાય બરાબર. દંડમાં અતિવ્યાપ્તિ થઈ જાય. બધામાં અતિવ્યાપ્તિ. એટલા માટે અનુમિતિ પદ આપવું પડશે. અનુમિતિકરણત્વમ નહીં ક્વચિત અપી અસ્તિ અનુમાને એવો વર્તન. આવી ગયું. હવે એમાં ટુકડા કરો. અહીંયા ગ્રંથમાં લખવું પડતો વિચાર કરો. અનુમિતિમાં અનુપદ કાઢ નાખો તો मिति अनुमान. મિતિ અનુમાન. મિતિ એટલે હું? मितिकरणम अनुमान. મિતિકરણમ અનુમાન. મિતિ મતલબ मियते असो इति मिति. ज्ञान ज्ञान मिति मतलब ज्ञान. मिति मतलब ज्ञान. मिति ही मतलब ज्ञान. तो मितिकरणम अनुमानम. तो कोई आपत्ति है? પ્રત્યક્ષ કરણ આદિ બધામાં જે કરણ છે એમાં બધામાંથી ઇન્દ્રિયોમાં અતિવ્યાપ્તિ થઈ જાય. મિતિકરણમ. મિતિ મતલબ જ્ઞાન. કોઈ વિશેષ એવું જ્ઞાન તો થયું નહીં. સમજાણું? ખાલી જ્ઞાન તો જ્ઞાન તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નહીં હે. ઉપમિતિ જ્ઞાન નહીં હે. શબ્દ જ્ઞાન નહીં હે. ન્યા અતિવ્યાપ્તિ. એટલા માટે શું કેવું પડશે? અનુપદમ ઉપાધિ. અન્વિતિ પદમ ઉપાધિ. થઈ ગયું ન થઈ ગયું? એ એક થઈ ગયું. તો આવી રીતે એનું પદ કૃત્ય થઈ ગયું. અનુમિતિ કરણમ અનુમાનમ
થઈ ગયું અનુમિતિ. અને અનુમિતિનું કરણ કહેશો તો એ કોઈ અનુમિતિના કરણ નથી, સમજણ? અનુમિતિ કરણમ અનુમાનમાં લક્ષણ થઈ ગયું. હવે અનુમિતિ કરણમ એવું કયો એટલે સ્વભાવથી એમાં અનુમિતિ પદ ઘટક ત્યાં પ્રવિષ્ટ હે. અનુમિતિ પદ છે કે નહીં? છે. અનુમિતિ એટલે હું આ જિજ્ઞાસા થવાની જ છે કે ભાઈ પેલા તમે અનુમિતિ તો કયો, પછી એનું કરણ અનુમાની અમને ખબર પડે. તમે અનુમિતિ પદાર્થ કોણ હે એ તો તમે અમને કીધો ને, અને સીધું ચાલુ કરી દીધું અનુમિતિ કરણ અનુમાન. હું તો કે અનુમિતિ કરણમ અનુમાનમ, પેલા અનુમિતિ કો પછી અનુમિતિ કરણ અમે સમજીએ કે ભાઈ આ અનુમિતિ તો એનું કરણ જે હશે એ અનુમાન હે એવું સમજીએ. અનુમિતિ જિજ્ઞાસા થઈ. અનુમિતિ કા अनुमान लक्षणे या अनुमिति तत्र अनुमितिर का अनुमिति का उक्तम परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति. परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति. परामर्शजन्य ज्ञान कौन है? अनुमिति. अनुमिति से परामर्श जन्य है कि नहीं? अनुमिति. तो परामर्शजन्यम ज्ञान अनुमिति. परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितिर लक्षणम. થઈ ગયું કે ન થઈ ગયું? ક્રમ તમને યાદ है? प्रथम व्याप्तिरनुभव व्याप्त्यनुभवः, पक्ष धर्मता ज्ञानम पंडित जी. तृतीय चतुर्थम पंचमी अनुमिति. तो परामर्श जन्यानुमिति થઈ ગઈ કે ન થઈ ગઈ? તો પરામર્શ જન્યત્વે સતિ જ્ઞાનત્વમ થઈ ગયું કે ન થઈ ગયું? તો પરામર્શ જન્યત્વે સતિ કીધું. શું કીધું? પરામર્શ જન્યત્વે સતિ જ્ઞાનત્વમ. વિશેષણ કોણ है? विशेष्य कोण है? પરામર્શજન્ય વિશેષણ છે અને જ્ઞાન છે વિશેષ્ય. વિશેષ્ય છે. હું આ નથી આવડતું હજી. પરામર્શ વિશેષણ વિશેષ્ય એટલે ટૂંકમાં ઓ એટલે જ આપણે લક્ષણ કરતા સર્વ વ્યવહાર હેતુ ત્યાંથી ચાલુ કર્યું તું. આ 50 લક્ષણ થઈ ગયા. તું પૂછે કે એમને વાક્ય હે ને પરામર્શ જન્યત્વે સતિ જ્ઞાનત્વમ એટલું જ છે. હા, તો એમાં વિશેષણ એ પરામર્શ જન્યત્વે પરામર્શ જન્ય થઈ ગયું. પરામર્શ જન્યત્વ વિશેષણ હે પંડિત. પરામર્શ જન્યત્વ વિશેષણ અને વિશેષ્ય જ્ઞાનત્વ. જ્ઞાનત્વમ વિશેષણ વિશેષ્ય હે. બરાબર. પરામર્શ જન્યત્વ આ વિશેષણ, જ્ઞાનત્વ વિશેષ્ય. થઈ ગયું કે ન થઈ ગયું? હવે परामर्श जन्यत्व विशेषण पदम यदि अपाक्रियते चेत् लक्षणं किं स्यात्? ज्ञानत्वम् अनुमितित्वम्. ज्ञानत्वम् अनुमितित्वं सत्यम् उक्तम्. तदानीं कुत्र आपत्तिः? अनुमितिः ज्ञानमस्ति, ज्ञानत्वम् अनुमितित्वं सम्यक् अस्ति. प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्तिः स्यात्. तदर्थं किं वक्तव्यम्? विशेषण पदम् उपादेयम्. किं कर्तव्यम्? विशेषण पदम् उपादेयम्. तथा च लक्षणम् परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितित्वम्. परामर्शजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम् अनुमितित्वम्. इदानीम् उच्यते परामर्शजन्यत्वमिति वक्तव्यमेव. तो परामर्शजन्यत्वमेव वदतु. परामर्शजन्यत्वम् अनुमितित्वम्. अनुमितिः परामर्शजन्य अस्ति न वा? अस्ति. तो परामर्शजन्यत्वम् अनुमितित्वम् सम्यक् अस्ति. ज्ञानत्वम् अपाकृतं ज्ञानमस्ति तदस्माभिः ज्ञातं. यथार्थानुभवश्चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दभेदात् ज्ञायते अस्माभिः. ज्ञानत्वमिति ज्ञानमिति कथम् उच्यते? परामर्शजन्यत्वम् अनुमितित्वम् इत्येव वक्तव्यं. कुत्र आपत्तिः? वदतु. परामर्शनाशे अयं विषय अयं विचारः अस्माभिः प्राकृतः. वदतु. अयं संस्कार संस्कार ઘટનો જો નાશ થાય છે, ઘટ ધ્વંસ, એમાં ઘટ કારણ છે કે નહીં? તો ઘટજન્ય ઘટ ધ્વંસ એમ કહી શકાય કે ન શકાય? દંડજન્ય ભલે ઘટ ધ્વંસ હે, દંડો માર્યો ત્યારે એ ફૂટ્યો હે, પણ ઘટ કારણ હે કે નહીં? તો ઘટજન્ય ઘટ ધ્વંસ હે કે નહીં? તો જેવી રીતે સંસ્કારમાં આપણે વાત કરી, સંસ્કાર જન્ય સંસ્કાર ધ્વંસ થઈ શકે, એટલા માટે જ્ઞાન પદ દેવું પડશે એવું કીધું હતું ને? માત્ર નહીં પંડિતજી, માત્ર તો પ્રત્યે વિખ્યાત હા. અહીંયા હવે પરામર્શ જન્યત્વ ખાલી કયો તો પરામર્શ ધ્વંસમાં ચોખ્ખી વાત કઈ લપત નથી. પરામર્શ જ્ઞાન જે છે એનો ધ્વંસ થાય, એનો ધ્વંસમાં અતિવ્યાપ્તિ થઈ જાય, કારણ કે પરામર્શનો જે ધ્વંસ છે એમાં પરામર્શ જન્યત્વ હે. ખાલી એટલું જ જો કહેશો તો એમાં અતિવ્યાપ્તિ થઈ જાય. એટલા માટે પરામર્શ જન્યત્વ વિશિષ્ટ જ્ઞાનત્વ વિશેષ્ય પદમ ઉપાદેય.
विशेष्य पदम उपादेयम्। उपादेयम् तथा च लक्षणं परामर्शजन्यत्वं विशिष्टज्ञानत्वम् अनुमितित्वम् इदानीं क्वचिदपि अधिव्याप्तिरस्ति परामर्शजन्य હોય અને જ્ઞાન હોય એવું બીજું કોઈ હોય તો પણ ઠીક છે જે નથી બરોબર અત્યારે એટલું રાખો થઈ ગયું હવે તર્ક સંગ્રહ સીધું અનુમાન ખંડ જ ખોલો अनुमानं कृत्वा तत्र गच्छामः प्रत्यक्ष બરાબર પછી આમ ચાલુ કરશે અહીંથી કરી ત્યાં જશે ત્યાં શાબ્દ પદ પદાર્થનું જ્ઞાન શાબ્દ શું કહેવાય થોડાક વિષયોનું જ્ઞાન ને બધું થઈ જાય અને પછી શરૂઆતમાં જે અનુમાન આવશે ને તો ત્યાં પછી તકલીફ નહીં પડે કારણ એ કદાચ સીધું આપણે ત્યાં ચાલુ કરીએ પ્રત્યક્ષ સીધું ત્યાંથી શરૂઆતથી તો શરૂઆત આવતા હોય તો તરત કંઈક અનુમાન દેવા મળશે કે તસ્માત તોમ તસ્માત 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 એવું બધું આવવા મળશે તો ખબર નહીં પડે વિષય વસ્તુને ન્યા પક્ષ ને બધું સમજાવ પેલા અનુમાન કરી લો પછી ન્યા જાય બરાબર अनुमान हूँ है बोल अथानुमान खंड अथानुमान परिच्छेद अथानुमान परिच्छेद प्रथम प्रकरण में બધા વિષયોનો વિચાર કર્યો પ્રત્યક્ષનો વિષય પછી અંતિમમાં વિચાર કર્યો બીજા પ્રકરણમાં અનુમાનનો તૃતીયમાં ઉપમાનનો અને ચતુર્થમાં શબ્દનો શબ્દખંડ અને બાકી જે થોડાક પદાર્થો વધ્યા હતા એ બધાનો છેલ્લે વિશેષ વિચાર કર્યો બરોબર ગુણનો વિચાર હાલતો તો ત્યાંથી આ બધું ઊભું થઈ ગયું ગુણનો વિચાર કરતા હતા બુદ્ધિએ પહોંચ્યા ને ત્યાંથી ગાડી ફરી પછી બુદ્ધિના વિચાર કરતા કરતા બુદ્ધિનો હું વિચાર કર્યો એના બે ભેદ સ્મૃતિ અનુભવ બે પ્રકારના યથાર્થાનુભવમાં ગ્રંથ ચાલુ થઈ ગયો ત્યાંથી યથાર્થાનુભવનું ચતુર્વિધ પ્રત્યક્ષ અનુમાન પ્રત્યક્ષ અનુમિતિ ઉપમિતિ અને શાબ્દ પ્રત્યક્ષનું વિવરણ કર્યું એટલે કે આખું ઈ આવ્યું એમાં જેટલા શંકા સમાધાન થાય બધું કરતા ગયા પછી અનુમિતિ આવી એનું આપણે ચાલુ કરીએ બરાબર પછી અનુમિતિ ઉપમિતિનું કરીને પછી શાબ્દ કરશે અને પછી જે પાછું અયથાર્થાનુભવ બાકી રહી ગયો અયથાર્થાનુભવ છોડીને આવ્યા ને તો એ અયથાર્થાનુભવ આવશે પછી બુદ્ધિ થી આગળ વધશે બુદ્ધિ પછી હું હે બુદ્ધિ સુખ પછી સુખ દુઃખ ઈચ્છા બધા ગુણ 24 ગુણના લક્ષણ કરશે અને પછી ગુણ પછીના કર્મનો વિચાર કરશે પછી સામાન્ય સમવાય વિશેષ સમવાય અભાવ ને પછી કાળા ન્યાય મતલબ ભાર ક્રમ ઠીક અનુમાન ના લો બુદ્ધિ થી આ બધું ફરી ગયું આખો વિધિ ગ્રંથ જ બીજી બાજુ હોય ગયો બોલા અનુમાન ખંડ બોલ અનુમિતિકરણમ અનુમાનમ થઈ ગયું સમજાઈ ગયું અનુમિતિકરણમ અનુમાન અનુમિતિકરણત્વમ અનુમાનસ્ય લક્ષણમ થઈ ગયું હા બોલો ન્યાયબોધિની પદકૃત્ય બે બોલતા જાય અત્યારે આગળ કરીએ પદકૃત્ય ન્યાયબોધિની બરાબર અને આ જે ગ્રંથ હાલે ને યાદ કરવાનો પંક્તિ સખર ન્યાયબોધિની પદકૃત્ય બે જે ટીકા હાલી ભેગી યાદ કરવાની છે દીપિકાનું જોવું અત્યારે કરાવ્યું નહીં તમે એટલું સમજો તો દીપિકા કરાવ પેલા સમજો અનુમિતિકરણમ અનુમાનમ अनुमानं लक्षयति अनुमानं लक्षयति मतलब अनुमानस्य लक्षणं करोति अनुमानस्य लक्षणं करोति अनुमानનું લક્ષણ આવ્યું પેલા હા બોલો अनुमिति इति अनुमानस्य लक्षणं करोति अनुमितिकरणम् अनुमानं कृतं चलत अनुमितो व्याप्ति ज्ञानं करणम् अनुमितो करणं किं व्याप्ति ज्ञानं तदेव अनुमानपदेन उच्यते अस्माभिः अनुमितिकरणं व्याप्ति ज्ञानं तदेव अनुमानं हाँ वदतु किं लिखितमस्ति अनुमितो व्याप्ति ज्ञानं करणम् अनुमितो करणं व्याप्ति हाँ अनुमितो करणं व्याप्ति ज्ञानं चलतु परामर्शो व्यापारः व्यापारः कः परामर्शः परामर्शः व्यापारः कथं व्यापारः यतो हि तस्य लक्षणमत्र सङ्घटनीयं तज्जन्यत्वे सति किं नाम व्यापारत्वं प्रथमं तु तदेव स्यात् किमस्ति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारः इदानीं परामर्शो व्यापारः इति भवद्भिः उक्तं व्यापारस्य लक्षणं कथं परामर्शे गच्छति वदतु तज्जन्यत्वे वदतु तत्पदेन व्याप्ति ज्ञानं अग्रे तज्जन्यत्वं परामर्शे पश्चात् द्वितीय विशेषण अनुमिति तज्जनकत्वं परामर्शे
किं नावगतम् ने अवगतम् तत्पदेन व्याप्तिज्ञानं व्याप्तिज्ञानं। तज्जन्यत्वं परामर्शे अस्ति पुनः तत्पदेन व्याप्तिज्ञानं तज्जन्या अनुमितिः तज्जनकत्वं परामर्शे अस्ति न वा अतएव व्यापारस्य परामर्शो व्यापारः तद्वान् व्याप्तिज्ञानं व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणं तस्मात् तद् कारणमभूत् किं व्याप्तिज्ञानं तदेव अनुमानं परामर्शो व्यापारः वदतु परामर्शो व्यापारः अनुमितिः फलम् अनुमितिः फलं कार्यं कार्यमित्यर्थः व्याप्तिज्ञानेन किं भवति अनुमितिर्भवति जायते तो अनुमितिः फलमस्ति कार्यमस्ति कारणं तदस्ति यथा घटं प्रति दण्डः कारणमस्ति घटः कार्यमस्ति न तथैव अत्र व्याप्तिज्ञानं कारणमस्ति कार्यं किमस्ति अनुमितिः ज्ञानमेव कार्यमस्ति न ज्ञानमेव कर्तव्यमस्ति कार्यं फलं यदुच्यते तद् अनुमितिः वदतु परामर्शस्य व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे सति व्याप्तिज्ञानजन्यानुमितिजनकत्वात् जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपव्यापारत्वम् उपपन्नम् उपपन्नम न उपपन्नम अच्छा अच्छे कर दियो ठीक है હું બોલ વાત હરખી રીતે પંક્તિ લગાડો ને જાદુ ન કરે ને એક એક પંક્તિ હા બોલો હું કથમ પરામર્શस्य कथम व्यापारत्वं तत्र वदति परामर्शस्य व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे सति व्याप्तिज्ञानजन्यत्वमागतमस्ति व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे सति व्याप्तिज्ञानजन्य अनुमितिः तज्जनकत्वं परामर्शे जनकत्वात् तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपव्यापारत्वम् उपपन्नम् व्यापारत्वं परामर्शस्य उपपन्नम् व्यापारः परामर्शस्य व्यापारत्वं जैकिशन मनुष्य जैकिशनस्य मनुष्यत्वं ब्राह्मणत्वं भवति न धर्मः अस्ति न व्यापारत्वम् इति धर्मः आगतः चेत् तस्य स्यात् न परामर्शः व्यापारत्वम् इति तु वक्तुं न शक्यते परामर्शः व्यापारः परामर्शस्य व्यापारत्वं सूपपन्नं कथं सूपपन्नं यतोहि व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे सति व्याप्तिज्ञानजन्यानुमितिजनकत्वात् अयं हेतु આ હેતુ આપ્યો કે ભાઈ આટલા માટે આમાં વ્યાપાર થઈ ગયું સમજાણું ન સમજાણું હા સાચું પાછી વાંચી પંક્તિ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ ને પંક્તિ હા આને યાદ કર લો જેટલું હાલે ને બોલતા જાઓ ફટફટ परामर्शस्य व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे सति व्याप्तिज्ञानजन्यानुमितिजनकत्वात् तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपव्यापारत्वम् उपपन्नम् પછી अनुमितिकरणत्वमनुमानस्य लक्षणम् अनुमितिकरणत्वम् अनुमानस्य लक्षणं तत्प्रश्नादि प्रागेव उक्तं चलतु अनुमानं व्याप्तिज्ञानम् अनुमानं व्याप्तिज्ञानम् इदानीम् अनुमितिकरणम् अनुमानम् अनुमितिकरणं किमस्ति व्याप्तिज्ञानं तदेव करणं किं स्यात् व्यापारवत्वे सति यदसाधारणं कारणं स्यात् तो व्यापारवत्वे सति परामर्शवत्वे सति असाधारण कारणत्वं व्याप्तिज्ञानस्य अतएव व्याप्तिज्ञानं करणं तदेव अनुमानं यतोहि अनुमितिकरणम् अनुमानम् अनुमितिकरणं व्याप्तिज्ञानम् अनुमानं व्याप्तिज्ञानम् अनुमानं व्याप्तिज्ञानम् अनुमानं व्याप्तिज्ञानम् एतस्य परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमितिं प्रत्यसाधारण कारणतया अनुमितिकरणत्वम् उपपन्नम् अनुमितिकरणत्वं व्याप्तिज्ञाने कथम् अस्ति भय अनुमितिकरणं व्याप्तिज्ञाने अनुमितिकरणत्वं व्याप्तिज्ञाने कथम् अनुमितेः व्याप्तिज्ञानस्य अनुमितिकरणत्वं कथम् चेत् वदति किं वदति एतस्य इत्युक्ते व्याप्तिज्ञानस्य परामर्श रूप व्यापार द्वारा करेंगे नहीं व्याप्ति ज्ञान थी परामर्श जन्य एनाથી अनुमिति થાય તો પરામર્શ દ્વારા એ થયું કે નહીં પરામર્શ દ્વારા अनुमिति जन्य થઈ अनुमिति पैदा થઈ જેમ ઇન્દ્રિય દ્વારા ઇન્દ્રિયથી હું થતું તું ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ થતો અને એનાથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયું તો ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષ દ્વારા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયું કે ન થયું એવી આયા વ્યાપ્તિ જ્ઞાનથી अनुमिति जन्य થઈ પણ પરામર્શ દ્વારા તો પરામર્શ દ્વારા अनुमितस्य व्यापार द्वारा अनुमितिं प्रत्यसाधारण कारणतया अनुमितिकरणत्वम् उपपन्नम् अनुमितिकरणत्वम् उपपन्नम् થઈ ગયું કે ન થઈ ગયું एतस्य माने व्याप्तिज्ञानस्य परामर्श रूप व्यापार द्वारा
अनुमितिं प्रति अनुमिति प्रति असाधारण कारणं किम् अस्ति व्याप्तिज्ञानम्। व्याप्तिज्ञानमस्ति तो अनुमितिं प्रति असाधारण कारणत्वात् अनुमितिकरणत्वं व्याप्तिज्ञानस्य सूपपन्नम् उपपन्नं सिद्धम् એટલે अनुमानम् उपपन्नम् उपमानम् अनुमितिकरणत्वम् उपपन्नम् એટલે अनुमितिकरणम् व्याप्ति ज्ञानं यदस्ति तद् अनुमितिकरणम् अभूत् तदेव अनुमानपदेन वक्तुं शक्यते यतोहि अनुमानम् इत्युक्ते अनुमीयते अनेन तो व्याप्तिज्ञानेन अनुमीयते अस्मात् व्याप्तिज्ञानम् अनुमानम् अभूत् नावगतम् वदतु न्यायबोधिनी समाप्ता समाप्त चलतु पदकृत्यं प्रत्यक्षानुमानयोः कार्यकारणभावसङ्गतिम् अभिप्रेत्य प्रत्यक्षानन्तरम् अनुमानं निरूपयति अनुमिति जो નૈયાયિકોનો સૌથી કોઈ પણ ગ્રંથ ચાલુ થાય ને લોકો બહુ વિશેષ વિચાર કરે સંગતિમાં સંગતિ ભાઈ તમે સંગતિ ના સંગતમ પ્રયુંજીત વાક્ય હું હે નાસંગતમ પ્રયુંજીત અસંગત વાક્યનો અસંગતનો પ્રયોગ ન કરવો જોઈએ તમને માણસો મૂર્ખ ગણે જો તમે અસંગત જેમ કે કોઈક રોડ ઉપર કંઈક હાલે બરાબર કોઈક વાદન નૃત્ય કંઈક પ્રોગ્રામ હાલે ठीक है જેમ કે खोजवा में जाओ तो एक भाई गांधी ચોકે બેઠા બેઠા ગાય ऊपर चढ़े और न्याय जैन તમે રાડુ પાડા માંડો કે ભાઈ નરેન્દ્ર મોદી ખરાબ હતો પછી પાછું કહો કે અરે વ્યાપ્તિ જ્ઞાનમ કरणम પાછું બીજી વાત કરો ઓલી વાત કરો असंगत बात થઈ अथवा तो मानी लो कि सांदीपनीમાં કંઈક પ્રોગ્રામ है પાટોત્સવ है बराबर બધા લોકો ભાગવત વિશે ચર્ચા કરવાના है અને તમે ન્યા જઈને ચાલુ કરી દો વ્યાપ્તિ જ્ઞાન असंगत प्रयोग जी संगत ना संगतम प्रयुंजित असंगतનો પ્રયોગ ન પ્રયુંજિત નિષેધ સમજાણું તો સંગતિ હોવી જોઈએ તો સંગતિ પ્રદર્શન કરવું જોઈએ તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો હો તેમાં સંગતિ હોવી જોઈએ ભાઈ આના પછી આ કેમ જેમ કે પ્રત્યક્ષ નું નિરૂપણ અહીં સુધી થઈ ગયું છે આ ગ્રંથની પહેલા પ્રત્યક્ષ છેલ્લે ઇતિ પ્રત્યક્ષ પરિચ્છેદ અને આ સુધી પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ થઈ ગયું કે નથી થઈ ગયું પછી અનુમાનનું તમે નિરૂપણ કર્યું ચાલુ કર્યું ને પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ કરીને તમે આ કર્યું તો હવે પ્રશ્ન થાય ભાઈ પહેલા અનુમાનનું હું કામ ન કર્યું ઉપમાન અનુમાનનું પ્રત્યક્ષની પહેલા પ્રત્યક્ષની પહેલા અનુમાન ઉપમાન પહેલા તો અનુમાન છે જ તે થઈ ગયું પ્રત્યક્ષ પહેલા ઉપમા અનુમાનનું નો કેમ ન કર્યું ને વાક્યમાં પ્રત્યક્ષાનુમિતિ લખ્યું બરાબર ને અનુમિતિ પ્રત્યક્ષ એવી રીતે કરવું હતું અને પહેલા અનુમિતિનું ઓલું કરવું હતું વ્યાખ્યાન અને પછી પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ કરવું હતું તો તમે તો હું તમારો આ કિલ્લોલ કરો તમે ઘડીક મજા આવી હવે અથવા તો પછી બીજા કોઈને કેમ ન લઈ આવ્યા આ શબ્દનું પહેલા કેમ નિરૂપણ ન કર્યું સમજાણું તો પ્રત્યક્ષ પહેલા અનુમાનનું નિરૂપણ હું કામ ન કર્યું પ્રશ્ન આવ્યો ન તો જો પ્રત્યક્ષ જ્યાં સુધી તમને ન થાય ત્યાં સુધી અનુમિતિ થઈ શકશે કારણ કે આપણે હું ક્રમમાં સૌથી પહેલું હું વ્યાપ્તિ અનુભવ પ્રત્યક્ષાત્મક પ્રત્યક્ષ પક્ષ ધર્મતા જ્ઞાન ઈ પ્રત્યક્ષ તો પ્રત્યક્ષ કારણ હે अनुमिति करवी होय तेमा कार्य कोण है अनुमिति है અને પ્રત્યક્ષ કારણ થાય છે કે ને પ્રત્યક્ષ નું તો કારણ નું પહેલા ઉપાદાન કરીને પછી કાર્ય નું ઉપાદાન કર્યું કાર્ય કારણ ભાવ સંગતિ છે આયા સમજાણો અને આ એક શબ્દાંતર માં કેવું ઉપજીવ્યોપજીવક ભાવ સંગતિ કઈ ઉપજીવ્યોપજીવક ભાવ સંગતિ કઈ સંગતિ उपजीव्योपजीवक પછી ભાવ સંગત हाँ उपजीवक आया कौन है उपजीव्य कौन है प्रत्यक्ष અને अनुमान उपजीवक प्रत्यक्ष અને उपजीव्य अनुमान उपजीवक है प्रत्यक्ष અને उपजीव्य है अनुमति अनुमान उपजीव्य प्रत्यक्ष છે ને ઉપજીવક અનુમાન बुद्धि खराब થઈ ગઈ उपजीव्य प्रत्यक्ष उपजीवक अनुमान આની બુદ્ધિ ખરાબ થઈ ગઈ હેલ્પેસ उपजीव्य માં છે व्युत्पत्ति वैचित्र्येण उपजीव्य शब्दे उपजीव्यं नाम कारणम्
અને ઉપજીવકમ નામ કાર્ય કાર્ય થઈ ગયું કે નહીં? ઉપજીવ્ય મતલબ આ શબ્દથી જો કાર્ય હારે એનું ઉલટું જ કરવાનું હોય. ઉપજીવ્યથી લાગે કાર્ય, ઉપજીવ્ય એટલે કારણ, અને ઉપજીવક અત્યારે મનમાં ભરી જ કાર્ય. લે, ઠોસી દો અંદર. ઉપજીવ્ય ઉપજીવ્ય માને મતલબ કારણ અને ઉપજીવક માને કાર્ય. કાર્ય. તો અહીંયા ઉપજીવ્ય કોણ, ઉપજીવક કોણ? ઉપજીવ્ય પ્રત્યક્ષ અને ઉપજીવક અનુમાન. અનુમાન. થઈ ગયું? અવાજ હું કહી प्रत्यक्षानुमानयोः कार्यकारणभावसङ्गतिम् પ્રત્યક્ષાનુમાનયોઃ. પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન વચ્ચે કઈ સંગતિ છે? કાર્યકારણ અવાજ. प्रत्यक्षानुमानयोः कार्यकारणभावसङ्गतिम् अभिप्रेत्य प्रत्यक्षानन्तरम् अनुमानं निरूपयति. અનુમાનમ નિરૂપયતિ. એકવાર ધીરે ધીરે પંક્તિ વાંચો. હું કે પ્રત્યક્ષાનુમાનયોઃ કાર્યકાरणभावसङ्गतिम् અભિપ્રેત્ય સ્વીકૃત્ય અભ્યુપેત્ય કિમ કરોતિ? प्रत्यक्षानन्तरम् પ્રત્યક્ષાનંતરમ પ્રત્યક્ષ નિરૂપણાનંતરમ અનુમાનમ નિરૂપયતિ. સંગતિ બતાવી. અને આ એક પંક્તિ સમજાણું સંક્ષેપમાં. સંગતિનું એક લક્ષણ યાદ કરી લેજો. અનંતરાભિધાન પ્રયોજક જિજ્ઞાસા જનક જ્ઞાન વિષયત્વમ. લખના અનંતરાભિધાન अनन्तराभिधान પ્રયોજક જિજ્ઞાસા प्रयोजक જિજ્ઞાસા જનક જ્ઞાનવત્વમ. जनक ज्ञानवत्वम् અનંતરાભિધાન પ્રયોજક જિજ્ઞાસા જનક જ્ઞાન વિષયત્વમ. ज्ञानवत्वं હમ? ज्ञानविषयत्वं જ્ઞાન વિષયત્વમ. અનંતરાભિધાન પ્રયોજક જિજ્ઞાસા જનક જ્ઞાન વિષયત્વમ. સંગતિત્વમ. લક્ષણ ઉપર પછી વિચાર કરશું. ઠીક, અત્યારે સમજી લો આ સંગતિ છે, બરાબર. કઈ આ સંગતિ સામાન્ય નું લક્ષણ છે. 6 પ્રકારની સોઢા સંગતિ રિષ્યતે. શ્લોક યાદ કરી લેજો. હેતુતા વસરસ તથા કરીને શ્લોક છે. સપ્રસંગ ઉપોદઘાતો. જો અત્યારે નીકળે તો નીકળી જાય તો સપ્રસંગ ઉપોદઘાતો ઉપોદઘાતો હેતુતા વસરસ તથા. હા, हेतुतावसरस तथा निर्वाह कैक कार्य के सोढ़ा संगति रिष्यते. निर्वाहकैक कार्ये कार्य के कार्यैक्य निर्वाह कैक कार्य के सोढ़ा संगति रिष्यते. ठीक. આ સોઢા સંગતિ 6 પ્રકારની સંગતિ है. હા, આ પછી એક એક સંગતિ ઉપર આપણે વિશેષ વિચાર કરશું. અત્યારે ખાલી તમે સમજો કે અહીંયા કાર્ય કારણ ભાવ સંગતિ આને લઈને વિચાર કર્યો છે, બરાબર. થઈ ગયું. આને યાદ કરી લેવાનું હે. કાલે ફિટ કરીને સંભળાજો મને સામેથી કે આ લક્ષણ યાદ કરવાનું. હા, અને આ શ્લોક. હવે પ્રત્યક્ષનો કાર્ય કારણ ભાવ સંગતિ થઈ ગઈ. પછી कार्यकारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य प्रत्यक्षानन्तरम अनुमानं निरूपयति. प्रत्यक्ष निरूपणानंतर अनुमानं निरूपयति. अनुमिति इति. अनुमिति इति. આમાં ગૌતમનું ભગવાન ગૌતમનું એક સૂત્ર છે. પ્રત્યક્ષાનુમાનોપમાન શબ્દાહ પ્રમાણાની લખી નાખો. જો કઈ લખવાની જરૂર નથી. જો પ્રત્યક્ષ અનુમાન ઉપમાન શબ્દ એટલું હે ને બહુવચન કરવાનું જોડીને. પ્રત્યક્ષાનુમાનોપમાન શબ્દાહ પ્રમાણાની. બધા લખ્યું એને એટલા પ્રમાણાની. આનેથી નીકળું પ્રમાણાની. પ્રમાણાની એટલે પ્રમાકરણાની. તો 4 એનો મતલબ પ્રમાય 4 હોવી જોઈએ. તેનાથી આ લોકો કાઢ લાગ્યું પ્રત્યક્ષ થી થાવાળી પ્રમા, ઓલા પ્રત્યક્ષ થી થાવાળી પ્રમા પ્રત્યક્ષ, અનુમાન થી થાવાળી અનુમિતિ, ઉપમાન થી થાવાળી ઉપમિતિ, શબ્દ થી થાવાળી શાબ્દ. શબ્દ થી શાબ્દ નહીં, શબ્દ થી થવાવાળી શાબ્દ. થઈ ગયું કે નહીં? તો હું એ સૂત્ર ભગવાન ગૌતમ નું प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि. થઈ ગયું નથી. અને કાલે બીજું એક કામ તમારે હારવાર કરવાનું છે.
આજે કોઈ એવો વિશેષ પાઠ ન થયેલો, મતલબ જેટલો આવેલો એનું વ્યવસ્થિત ફિટ કરીને એનું લક્ષણ બધું જોઈને આવવાનું છે. અને હારો બીજું તમારે ઓલું સૂત્ર હે કે નહીં તમારી પાસે બધા દર્શનોના સૂત્રનું એક પુસ્તક સળદર્શન સૂત્રાણી એવું કરીને એક પુસ્તક છે. ન હોય તો અત્યારે ઘડીક પૂરતું આ લઈ આવશે ઓલા રૂમમાંથી, અને એમાંથી પેલા હું કે 10 સૂત્ર લઈ લો. કેટલા? ન્યાય દર્શનનું પહેલેથી 10 સૂત્ર લઈ લો અને એના 10 ને યાદ કરી નાખો. ઠીક, 10 સૂત્ર એમાંથી લખી લો ત્યાં, પછી એકાદ વાર જાય ને ત્રણેય વચ્ચે એક સૂત્ર લઈ લેજો પુસ્તક. હા, એમની પાસે મગાવી લેવું હે ને, તો એ મગાવી ને અને પછી એ રીતે કરવું. પછી દરરોજ એમાંથી 10 કરતા રહો. 10 પહેલા અત્યારે આ કરવાના. ઠીક, એમાં તમારા પ્રસિદ્ધ બધા પ્રત્યક્ષ અનુમાનો શબ્દ પ્રમાણાની બધું. ઠીક, તો ક્રમથી યાદ કરો, આડાવાળા હું યાદ કરો એમ. આ અનર્થાંતરમ વાળું કયું હતું? એમાં ક્રમથી પછી આ રીતે જાત્યાકૃતિ ક્રમથી યાદ કરો. હું એના પ્રાચીન ન્યાય. ચાલો હાલો, તો હું થયા તો ક્યાં પહોંચ્યા આપણે? હા બોલો હવે. અનુમિતિ अनुमितेः करणमनुमानमित्यर्थः अनुमितेः करणम अनुमानम इत्यर्थः न्याय षष्ठी तत्पुरुष समास करना है अनुमितेः करणम अनुमानम इत्यर्थः हाँ बोलो तच्च लिंग परामर्श एव इति निवेदयिष्यते तच्च लिंग परामर्श एव इति निवेदयिष्यते અમે નિવેદન તમને આગળ લઈને કરશું અત્યારે અનુમિતિ હે કરણમ અનુમાન હવે અનુમાન શું હે તો લિંગ પરામર્શ વ્યાપ્તિ જ્ઞાનમ તમે સમજાવો અત્યારે બરોબર જ છે કોઈ ખોટું નથી હવે એ શું કહે કે લિંગ પરામર્શ ઇતિહાસમાં ભી નિવેદન છે અમે આગળ જઈને નિવેદન તમને કરશું માની લેજો લિંગ પરામર્શ અનુમાન પદથી બોધિત થાય સમજાણું હું કામ કહું તમને હાલો થયું અત્યારે હું એને કીધું લિંગ अनुमानं च लिंग परामर्श लिंग परामर्श एव इति अस्माभिः निवेदयिष्यते परामर्श करण है એવું અમે આગળ તમને સિદ્ધ કરવાનું વ્યાપારને જ કરણ બને જેને તમે અત્યારે વ્યાપાર કહો વ્યાપાર ને જ કરણ ન થાય જેને તમે અત્યારે વ્યાપાર કહો એ વ્યાપાર ને જ અમે આગળ જઈને કરણ બનાવવાના સમજ્યું તો ધીરજ રાખવા જોઈએ ધૈર્ય બનાવી રાખવું એ નિવેદન કરશું હાલો આ પદકૃત્યકાર કરણત્તમ અનુમિતિ થી પદકૃત્ય કરે અનુમિતિ પદ હું કામ આપ્યું નો આપો તો પેલા તમારે એટલો વિચાર કરવાનો હું લક્ષણ બને અનુમાનત્વમ તો કરણત્વમ ખાલી લક્ષણ બનાવો કરણત્વમ અનુમાનસ્ય લક્ષણમ તો ક્યાં આદિ વ્યાપ્તિ થાય તમે ગોતું હતું બરોબર તમારે રીતે વિચાર કર્યો હતો જરૂર એને હવે કુઠારાદો કહી દીધું તમે એની સિવાય ઘણું બધું કીધું હતું કરણત્વમ ખાલી કયો તો ઇન્દ્રિયમાં અતિ વ્યાપ્તિ ઉપમાનમાં અતિ વ્યાપ્તિ શબ્દમાં અતિ વ્યાપ્તિ દંડમાં અતિ વ્યાપ્તિ જેટલા કારણો હોય બધામાં અતિ વ્યાપ્તિ એટલા માટે कुठारादो आदिपदे न तत्सर्वं ज्ञाह्यं ठीक तो कुठारादो अतिव्याप्ति वारणाय अनुमिति पदम उपादेयम् ग्राह्यम अनुमिति इति पदम लक्षणे ग्राह्यम થઈ ગયું ને કુઠાર વૃક્ષ છેદનમાં કારણ છે હા કુઠાર કારણ કરણત્વમ હા એમાં લક્ષણ કેમ વહી ગયું એને કહી તો દીધું કુઠાર તો વૃક્ષ છેદને કરણત્વમ તસ્ય વિદ્યતે ભવદ્ભી કેવલમ કર્ણત્વમ ઉક્તમ તો કર્ણત્વમ તત્ર અસ્તિ इति कृत्वा तत्र लक्षणं गतम् अतिव्याप्तिरभूत् तद् अतिव्याप्ति वारणाय अस्माभिः लक्षणे अनुमिति इति पदं ग्राह्यम् हालो તો કરણ કેવી રીતે થાય વ્યાપાર કરવું પડશે ને પેલા વ્યાપાર હોય સાધારણ કારણ તો વ્યાપાર શું થાય व्यापार उद्यमन निपातन જે ક્રિયા હે એના વિના થઈ શકે તો પછી એનાથી કુઠારથી જન્ય ઉદ્યમન નિપાતન સંયોગ પણ થઈ શકે હા કુઠાર વૃક્ષનો સંયોગ કુઠાર વૃક્ષનો સંયોગ કે પછી છેદન આપણે બની જાય ટેન્શન લે પ્રત્યક્ષાદો અતિવ્યાપ્તિ વારણાય અન્વિતિ
કુઠારનું જે ઉદ્યમન નિપાતન છે, ઉદ્યમન એટલે સમજો ને? હા, ઉદ્યમન અને કુઠારનું નિપાતન. આવું કુઠાર જ ન હોય તો હું કુઠારનું ઉદ્યમન નિપાતન, તો કુઠારજન્ય ઉદ્યમન નિપાતન થઈ ગયું. અને ઉદ્યમન નિપાતન કર ત્યારે તૂટે ખાલી એને રાખી દીધું, સંયોગ તો કરી જ દે હાલતું. સંયોગ જો તમે વ્યાપાર માનતા સંયોગ કરીને રાખી દીધું, હા સુધી બેઠો રહેતો એમ ન રહેતા અડી જાય તારો કુઠાર, સમજો ને? એટલા માટે ઉદ્યમન નિપાતન કુઠાર એટલે જે મારો વાળો છે. પ્રેમથી સંયોગ એ પાછું ડોમ થઈ જાય. સંયોગ પ્રેમથી થાય. હું કુઠાર હે એટલે ટૂંકમાં જે મારો વાળો કાપવા વાળો એ કુઠાર. અરે ભાઈ કુઠાર એટલે ઓલો કુહાડી. કુહાડી કુઠાર, એ કુઠાર નિપાતન એના વિના થયા કે ન થયા? તો કુઠાર જન્ય, કુઠાર એટલે ઓલો પદાર્થ, એનાથી જન્ય ઉદ્યમન નિપાતન હે કે નહીં? હા, અને એનાથી જન્ય ઓલું થઈ ગયું, વૃક્ષ છેદન થઈ ગયું. હાલો, તો પ્રત્યક્ષ સાધવતી અનુમિતિ, પ્રત્યક્ષ સાધુ અતિ વ્યાપ્તિ વારણાય અન્વિતિ આને દીધું હે. મિતિ મિતિ કરણમ મિતિ ઇત્યુક્તે જ્ઞાન, નિયતે અસૌ ઇતિ મિતિ, નિયતે ઇતિ મિતિ. કેમ ધાતુ છે? હા, માંગ માને ધાતુ, માંગ માને શબ્દે છે. માંગ माने तो दृष्ट मांग धातु अस्ति, मा अस्ति अनन्तरं तीन भवति, पुनः कित्वा तद् गुमास्था आकार जहातिशाम् हलि, तो मा अस्ति नु तत्र गुमा, तो मा इत्यस्य ईत्वं भवति, ईत्वं भवति. मी इति अभूत्, पुनः तीन इति अस्ति, जलादि किति किति परतः किति अस्ति, तो किति अस्ति मिति इति अभूत् नु. मिति माने ज्ञानम, ज्ञानम प्रत्यक्षादि, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द ज्ञानम अस्ति, अतः तत्र अतिव्याप्ति भवति. प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति, तत्र प्रत्यक्षादौ इति प्रत्यक्षम् इति ज्ञानवाचकं प्रत्यक्षपदम् अस्ति. ज्ञानवाचकम् इति करणवाचकं नहीं मिति करणम अनुमानम्. अच्छा, मिति करणम् अनुमानम्, प्रत्यक्षपदं प्रमाणपरकम् अस्ति. प्रत्यक्षपदं तद् न अवगतम्. मिति करणम् अनुमानं, तो मिति करणत्वं कुत्र गमिष्यति? मिति इत्युक्ते ज्ञानं, तत् करणत्वं कुत्र अस्ति? प्रमाणे अस्ति, प्रमाणे अस्ति. प्रत्यक्ष प्रमाणादौ अतिव्याप्तिः. सम्यक्. प्रत्यक्ष करणाद्, प्रत्यक्ष प्रमाणादौ प्रमाण करण अपि गच्छति. प्रत्यक्ष करणे प्रत्यक्ष भूतं यत् प्रमाणं कर्मधारया अस्माभिः विवक्षितः. समाप्तम्. इदानीं जिज्ञासा भवति. अनुमितेः लक्षणम् अस्माभिः ज्ञातम्, अनुमानस्य लक्षणं ज्ञातम्, अनुमितिकरणत्वम् अनुमानत्वं, किन्तु अनुमिति नाम अनुमितिः का इति जिज्ञासा जाता. अनुमितिर्ज्ञायते चेत् तत् करणम् अनुमानम् इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते. तदेव अग्रिमः ग्रन्थः. कः समयः? सपाद सप्तवादनम्. एतावदलमस्ति. चलो एतावत् तत् पुस्तकं गृहीत्वा आगच्छतु. कुतश्चित् स्यात् देवाङ्गस्य अनुमितिक्रमा उपमिति